अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापितानुगतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वजानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरश्च महदाह्वयभट्टनाथ विभक्तिसारकुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। पितामहस्यापि पितामहाय अशेतसादेशफलप्रदाय श्रीभाष्यकारोत्तमदेशिकाय श्रीशैलपूर्णाय नमो नमस्तात्। आचार्यानुस्मदीयानपि परमगुरून् सर्वमाचार्यवर्गम् श्रीमद्रामानुजाख्यं मुनिमखिल जनोद्धारणायावतीर्णम् पूर्णार्यं यामुनेयं मुनिवरमदतौ रामराजीवनेत्रौ वन्दे नाथं मुनीन्द्रं वकुलधर शमूनाथलक्ष्मीमुकुन्दान्। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। यस्य विरदवक्त्राद्याः पारिषद्याः परश्शतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं पुष्पक्सेनन्तमाश्रये। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अभङ्गुरकलादानस्थूलनक्षत्वमीयुषे तुङ्गाय महते तस्मै तुरङ्गाय मुखे नमः। कूजन्तं राम रामेति मधुरं मधुराक्षरम् आरुह्य कविताशाखां वन्दे वाल्मीकिकोकिलम्। वाल्मीकेर्मुनिसिंहस्य कवितावनचारिणः शृण्वन् रामकथानादं को न याति परां गतिम्। यः पिबन् सततं रामचरितामृतसागरम् अतृप्तस्थं मुनिं वन्दे प्राचेतसमकल्मषम्। गोष्पदीकृतवाराशिं शकीकृतराक्षसं रामायण महामालारत्नं वन्दे लीलात्मजम्। अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। आमिषीकृतमार्ताण्डं गोष्पदीकृतसागरं तृणीकृतदशग्रीवम् आञ्जनेयं नमाम्यहम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शिरसा नमामि। उल्लङ्घ्य सिन्धोः सलिलं सलीलं यशोकबन्धिं जनकात्मजायाः आदाय तेनैव तदाहलङ्कार नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आञ्जनेयमतिपाटलानं काञ्चनाद्रिकमनीयविग्रहं पारिजाततरुमूलवासिनं भावयामि पवमाननन्दनं। यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकं। वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे वेदप्राचेतसादासीत् साक्षात् रामायणात्मना। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम् एकैकमक्षरं प्रोक्तं महापातकनाशनं। शृण्वन् रामायणं भक्त्या यः पादं पदमेव वा स याति ब्रह्मणस्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा। वाल्मीकिगिरिसम्भूता रामसागरगामिनी पुनातिभुवनं पुण्या रामायण महानदी। श्लोकसारसमाकीर्णं सर्गकल्लोलसङ्कुलं काण्डग्राहमहामीनं वन्दे रामायणार्णवम्। यः कर्णाञ्जलिसम्पुटैरहरः सम्यक् पिबत्यादरात् वाल्मीकेर्वदनारविन्दगलितं रामायणाख्यं वधु। जन्मं व्याधिराधिपत्यमरणैः अत्यन्तसोपद्रवं संसारं सविहाय गच्छति पुमान् विष्णोः पदं शाश्वतम्। तदुपगतसमाससन्धियोगं सममधुरोपनतार्थवाक्यबद्धं रघुवरचरितं मुनिप्रणीतं दशशिरसश्च वहन्निशामयध्वं। श्रीराघवं दशरथात्मजमप्रमेयं सीतापतिं रघुकुलान्वयरत्नदीपम् आजानुबाहुमरविन्ददलायताक्षं रामं निशाचरविनाशकरं नमामि।
వైదేహీ సహితం సురద్రుమతలే హైవే మహామండపే మధ్యే పుష్పకమాసనే మణిమయే వీరాసనే సుస్థితం అగ్రే వాసయతి ప్రభంజనసుతే తత్వం మునిభ్యః పరం వ్యాఖ్యాంతం భరతాదిభిః పరివృతం రామం భజే శ్యామలం వామాంకస్య జానకిం పరిణసత్కోదండదండం కరే చక్రం చోర్ధ్వకరేణ బాహుయుగళే శంఖం శరం దక్షిణే బిభ్రాణం జలజాతపత్రనయనం భద్రాద్రిమూర్ధ్ని స్థితం కేయూరాది విభూషితం రఘుపతిం సౌమిత్రియుక్తం భజే ఆపదాముపహర్తారం దాతారం సర్వసంపదా లోకాభిరామం శ్రీరామం భూయో భూయో నమామ్యహం తపస్వాధ్యాయనగతం తపస్వీవాగ్విదాంబరం నారదం పరిపప్రచ్ఛ వాల్మీకిర్మునిపుంగవం ధర్మాత్మా సత్యసంధశ్చ రామో దాశరథిర్యది పౌరుషే చ ప్రతిద్వంద్వః శరైలం జగిరావణిం సకృదేవ ప్రపన్నాయ తపాస్మీతి చ యాచతే అభయం సర్వభూతేభ్యో దదామ్యేతద్వ్రతం మమ ధ్యాయే భద్రాద్రివైకుంఠరామం సీతారమాన్వితం శంఖచక్రధనుర్బాణధరం సౌమిత్రిసేవితం. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. భగవద్బంధువులారా, వాల్మీకి రామాయణం అనేదే ఒక మానవతకు మణిదీపం లాంటిదిగా పెద్దలంతా సంభావిస్తారు. ఒక మానవత్వం వెలుగొందాలన్నా, మానవత్వానికి నిర్వచనం కావాలన్నా రామాయణాన్ని వినాలి. అలాంటి రామాయణాన్ని వినడం అనేది గొప్ప భాగ్యమని, కొన్ని వందల జన్మల పురాతన సుకృత ఫలం ఉంటే తప్ప రామాయణాన్ని వినగలిగే ఒక అవకాశం లభించదని స్కంద పురాణాంతర్గత రామాయణ మహాత్మ్యం చెబుతుంది. నిత్యము కూడాట వైకుంఠంలో విశ్వక్సేనుడి ద్వారా రామాయణాన్ని భగవంతుడు వింటూ ఉంటాడు. కైలాసంలో కైలాసే నందీశ్వరుని ద్వారా రామాయణాన్ని పరమశివుడు వింటూ ఉంటాడు. బ్రహ్మదేవుడు సనకాదుల ద్వారా రామాయణాన్ని నిత్యం వింటూ ఉంటారని మనకి రామాయణ మహాత్మ్యంలో కనిపిస్తుంది. అలాంటి రామాయణం మన భాగ్యవశం కొద్దీ రామచంద్ర ప్రభువు నడయాడినటువంటి గొప్ప క్షేత్రమైన భద్రాచల దివ్యక్షేత్రంలో ఆ రామచంద్రమూర్తి స్వయం వ్యక్తమై ఉన్నటువంటి ఈ క్షేత్రంలో ఆ రాముడి యొక్క దివ్యానుగ్రహం చేత ఆ స్వామి త్రేతాయుగంలో ఆవిర్భవించిన విళంబినామ సంవత్సరాన్ని పురస్కరించుకుని రామాయణాన్ని వినగలుగుతున్నాం, కొద్దిగా అనగలుగుతున్నాం. అలాంటి భాగ్యాన్ని ప్రసాదించాడు. ఆ భాగ్య పరంపరలో భాగంగానే ఏడాదిన్నర గడుస్తూ బాలకాండని మనం సమగ్రంగా తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేశాం. అయోధ్యాకాండ కూడా పూర్తిగా సమగ్రంగా వినగలిగే భాగ్యాన్ని రామచంద్రమూర్తి అనుగ్రహించాడు. అరణ్యకాండలో ఉన్న బాలకాండ పూర్తిగా భగవంతుని యొక్క జగత్కారణత్వాన్ని చెబుతుంది. రెండవ కాండ అయోధ్యాకాండ భగవంతుని యొక్క రక్షణ గొప్పతనాన్ని, రక్షకత్వాన్ని చెబుతుంది. అరణ్యకాండ అయోధ్యాకాండ అది. ఈ అరణ్యకాండ భగవంతుడికి ఉండే మోక్షప్రదానత్వాన్ని చెబుతుంది అని గోవిందరాజులు తమ యొక్క వ్యాఖ్యాన ఆరంభంలో తెలియజేస్తారు. అలాంటి ఒక మోక్షప్రదానమైన కాండ. ఆ కాండలో 48వ సర్గ చివరిలో సీతమ్మ రావణాసురుణ్ణి చాలా హెచ్చరిక చేస్తూ చెప్పింది. ఇప్పటికైనా బాగుపడరా అని చివరికి ఒక మాట చెప్పింది. నమాదృశీం రాక్షస దూషయిత్వా పీతామృతస్యాపి తవాస్తి మోక్షః. నాలాంటి ఒక పతివ్రత శిరోమణిని, రామపత్నిని, అయోనిజను, సీతను అవమానపరిస్తే కనుక నువ్వు అమృతం తాగిన వాడవే అయినా నీకు చావు తప్పదు. భగవంతుడి చేతిలో ఉంటుంది. అమృతం తాగాను కాబట్టి విడిచిపెడతానంటే ఆయన ఇష్టం. అమృతం తాగడం ప్రాకృతికంగా నీకు మరణం లేకుండా ఆపుతుందేమో తప్ప భగవంతుడు సంకల్పిస్తే అమృతాలు ఆగవో మృతాలు ఆయన సంకల్పంలోది. కాబట్టి నువ్వు అమృతం తాగినప్పటికీ కూడా చావక తప్పదురా అని చెప్పి ఇంకా 49వ సర్గ ప్రారంభం అవుతుంది. సీత మాటలు విన్నాడు, సీతమ్మ తల్లి మాటలు విన్నాడు రావణాసురుడు.
కోపం వచ్చింది, కానీ మోహం తగ్గల సీత మీద. కాబట్టి గట్టిగా ఏదో అనాలి. ఆ కోపాన్ని వస్తే మరొకడైతే ఏదో చేస్తాడు, కొట్టడమో చంపేయడమో చేస్తాడు. కానీ సీత మీద మోహం కదా, వ్యామోహం కదా. దానివల్ల కాదనిపించింది. ఎంత కోపం వచ్చిందో వాల్మీకి ఒక్క పదంతో చెప్తాడు. అథ ఏకోన పంచాశ సర్గ, 49వ సర్గ ప్రారంభం. సీతాయాః వచనం శ్రుత్వా దశగ్రీవ ప్రతాపవాన్ హస్తే హస్తం సమాహత్య చకార సుమహద్వపుః. ఒకసారి చేతిలో చేసి గట్టిగా కుట్టాడు. ఆ కోపాన్ని సాధారణంగా అయితే వ్యక్తి మీద చూపించాలి, ఎదుటి వ్యక్తి మీద. ఆ వ్యక్తి చూపించడానికి తగనివాడైనా గొప్పవాడైనా ఇష్టమైన వాడైనా ఏం చేయాలి తెలియక కిందో బల్ల మీదో గోడ మీదో కొడతారు కదా. ఆ గోడలు కూడా లేవా. ఒకసారి చేతులతో గట్టిగా కొట్టుకుని సమాహత్య హస్తే హస్తం సమాహత్య, ఒక్కసారి చాలా కోపం వచ్చింది. ఆ కోపాన్ని 2 చేతులు సరస్సుకుని ఆపుకుని చకార సుమహద్వపుః. అసలు నేనేంటో చూపించాలి సీతకి అనిపించి. నేనెంత పరాక్రమవంతున్నో, ఎలాంటి రూపాన్ని కలిగిన వాడినో సీత చూడాలి అనుకున్నాడు. సమైథిలీం పునర్వాక్యం బభాషే చ తతో భృశం నోన్మత్తయా శ్రుతౌ మన్యే మమ వీర్య పరాక్రమౌ. ఈ సర్గని ప్రారంభం చేస్తూ గోవిందరాజస్వామి వారు చిట్ట చివరిగా ఒక ధ్యాన శ్లోకాన్ని చెప్తారు. యశ్చింతనీయ సతతం ఆపత్సు పరమాసు చ జ్ఞాన్యోస్తి చింతనీయస్తం సీతాపతిముపాస్మగే. ఎప్పుడైనా ఒక ఆపద కలిగిన, ఎలాంటి ఆపదలు కలిగిన, ఆపదలు కలగకపోయిన సంతతము చింతనీయుడైన ఒకే ఒక్క పరమాత్మ సీతాపతి అయిన రాము. ఎప్పుడు సంతతము అంటే అర్థం ఆపదలు కలిగినా కలగకపోయినా, గొప్ప గొప్ప ఆపదలు కలిగినప్పటికీ కూడా ఎవరు చింతనీయుడో అలాంటి సీతాపతి అయిన నాణ్యోస్తి చింతనీయ తం సీతాపతి ఉపాస్మహే అని అంటారు. ఇదంతా సీతమ్మ తల్లి భర్తగా అయినందువల్ల ఈ గొప్పతనం వచ్చింది అని గోవిందరాజస్వామి యొక్క ఉద్దేశం. ఇక్కడ నుండి పాపం సీతమ్మ మళ్ళీ యుద్ధకాండ చివరి దాకా రాముడితో కలవచ్చు. సీతమ్మ తల్లితో రాముడు కలిసి ఉండే ఒకే ఒక్క సంపూర్తి కాండ అయోధ్యాకాండ మాత్రమే. బాలకాండ చివరిలో సీతమ్మతో వివాహం అవుతుంది. అరణ్యకాండ మధ్యలో సీతమ్మ దూరమై అయోధ్యాకాండ పూర్తిగా సీతమ్మ తల్లితో ఉంటారు. ఇక సీతమ్మ తల్లితో రాముడు ఉండే అవకాశం లేదని వ్యాఖ్యాత తన యొక్క బాధను వెళ్ళబోసుకుంటూ సీతాపతి ఉపాస్మహే, సీతాపతి కదా చింతనీయుడు, అలాంటి సీతకే చింతనీయుడయ్యాడు ఇప్పుడు రాముడు. ఇంకా ఆవిడ కూడా ఎప్పుడు ఆయన్నే స్మరించుకుంటూ ఉండవలసినటువంటి స్థితి ఏర్పడింది. ఇద్దరూ మనకి చింతనీయులైతే ఇప్పుడు సీతమ్మ కూడా మరి ఇక్కడి నుంచి తానే చింతనీయుడుగా అయ్యాడు అంటూ ధ్యాన శ్లోకాన్ని చెప్పారు. సమైథిలీం పునర్వాక్యం, సీతమ్మ తల్లితో ఉంటున్నాడు. నోన్మత్తయా శ్రుతౌ మన్యే మమ వీర్య పరాక్రమం. నేను ఎంత గొప్పగా చెప్తే చూసే నీకు మైండ్ ఇక్కడ లేదేమో, మనస్సు ఇక్కడ లేదేమో, ఎక్కడెక్కడో ఆలోచిస్తున్నావు. నేను నా గొప్పతనమంతా చెప్పినా భయపడకుండా ఇలా మాట్లాడతాడు. నోన్మత్తయ శ్రుతౌ మన్యే, నేను చెప్పిన సరిగ్గా వెళ్ళలేదేమో మళ్ళీ చెప్తుంది నా గురించి. నిన్న చెప్పాడు తనంత గొప్పవాడో ఎలాంటి దుర్మార్గుడో తాను చెప్పాడు. సరిగ్గా వెళ్ళలేదేమో నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను. ఎంత బాగా తెలుస్తున్నా నేను. సీత ఉద్వహేయం భుజాభ్యాంతు మేదినీ మంబరే స్థిత ఆపిబేయం సముద్రంచ హన్యాం మృత్యుం రణే స్థిత. ఈ భూమిని మొత్తాన్ని లేపి ఆకాశంలో నిలబెట్టి ఉంచారు. అదంత గొప్పవాడు. సముద్రం మొత్తాన్ని తాగేయగలరు. మృత్యువునందు ఎదిరించడానికి వచ్చినా మృత్యువుని కూడా చంపేయగలరు. అంత గొప్పవాడి నేను. అర్కం రుంధ్య, సూర్యుడిని ప్రకాశించకుండా ఆపేయగలరు. శరైస్తీక్ష్ణై విభింద్యాం హిమహీతలం, నా బాణములతో భూమిని బద్దలు ముక్కలు ముక్కలు చేసేయగలరు. అలాంటి వాడు. కామరూపిణమున్మత్తే పశ్యమాం కామదంపతి. నీకు సరిగ్గా మనస్సు పనిచేయట్లేదు, బుద్ధి పనిచేయట్లేదు. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన తర్వాత ఇప్పుడు ప్రసన్నంగా నన్ను చూడు, నేనేమిటో తెలుస్తున్నాను. నేనెంత గొప్పవాడినో, ఎంత అందగాడినో, ఎంత పరాక్రమవంతున్నో ఇప్పుడు తెలుస్తుంది. కామదంపతి, నన్ను భర్తగా నువ్వు చూడు, అప్పుడు తెలుస్తుంది. భర్తగా ఊహించుకోను.
నువ్వు ఎంత హాయిగా ఉంటావో సుఖంగా ఉంటావో నీకు అర్థమవుతుంది. ఏవ ముక్తవతస్తస్య సూర్యకల్పే శిఖిప్రభే క్రుద్ధస్య హరిపర్యంతే రక్తే నేత్రే బభూవతు. ఇలా మాట్లాడుతుంటే వాడి కళ్ళల్లో ఉండేటువంటి ఆ తేజస్సు సూర్యబింబం ప్రకాశించినట్టుగా అయింది. వాడి కళ్ళలోంచి వచ్చే సెగలు చూపులు అగ్నిహోత్రాల జ్వాలల్లా ఉన్నాయి. ఈ కంటి చివర ఉండే భాగం పింగళవర్ణంలో ఉంటుంది. కంటికి చివర ఉండే భాగాన్ని కూడా సంస్కృతంలో హరి అని అంటారు. హరి శబ్దం సుమారు 12 అర్థాలు ఇస్తుంది. యమునికి హరి అని పేరు, వాయుదేవుడికి హరి అని పేరు, ఇంద్రుడికి హరి అని పేరు, సూర్యునికి హరి అని పేరు, చంద్రునికి హరి అని పేరు, శ్రీ మహావిష్ణువుకు హరి అని పేరు, సింహానికి హరి అని పేరు, కిరణానికి హరి అని పేరు, గుర్రానికి హరి అని పేరు, చిలుకకి హరి అని పేరు, పాముకి హరి అని పేరు, పికారికి భేకానికి కప్పకు కూడా హరి అని పేరు. ఈ కంటి చివర ఉండే హరి పర్యంతం అంటారు. ఈ పర్యంత భాగానికి కూడా హరి అని పేరు. ఇన్ని అర్థాలు హరి అంటే. హరి పర్యంతే ఇక్కడ దాకా ఉండేటువంటి ఆ కొసల వరకు కూడా దిప్పులు కప్పుతున్నట్టుగా ఎర్రటి గుడ్లతో సీతమని భయపెట్టే ప్రయత్నం చేశాడు రావణాసురుడు. సద్య సౌమ్యం పరిత్యజ్య భిక్షురూపం సరావణ స్వం రూపం కాలరూపాభం భేదే వైశ్రవణానుజ. కళ్ళు చూపిస్తే లాభం లేదు, అసలు నా రూపాన్ని చూపించాలి అని అప్పటిదాకా మారు వేషంలో ఉన్నాడు కదా, ఒక యతీశ్వరుని వేషంలో ఉన్నాడు. ఒక దండ సన్యాసి వేషంలో ఉన్నవాడు కాస్త ఆ వేషాన్ని కామరూపాన్ని విడిచిపెట్టి అసలైన రూపాన్ని పొందాడు అంటూ వాళ్ళని ఇక్కడ అందంగా ఒక మాట అన్నాడు. ఏమని? వైశ్రవణ కుబేరుడు తమ్ముడు. ఎందుకన్నాడు తెలుసిన? కుబేరుడు మంచివాడు కాబట్టి, మంచిగా ఉండే భావంతో ఉండేవాడు కుబేరుడు కదా. వీడికి ఈ పరివ్రాజక రూపంతోనే సీత పట్ల అపరాధం చేసే దుర్మార్గం చేయకుండా ఈ యతివేషానికి గౌరవం ఇస్తున్న బుద్ధి వాడికి కలిగిందయా సంతోషం. వాడే కనుక యతీశ్వరుడు వేషంతో సీతమ్మను పట్టుకుంటే ఎంత ధర్మలోపం ఏర్పడి కదా. యతీశ్వరులంటేనే అసఖ్యం కలిగేంత ధర్మలోపం ఏర్పడేదే వాడికి ఆ సమయంలో ఏం బుద్ధి మారిందో. కానీ యతీశ్వరుడు వేషాన్ని విడిచిపెట్టి రావణాసుర వేషాన్ని ధరించి సీతని పట్టుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడని ఇక్కడ వాల్మీకి వైశ్రవణ ఇప్పటికి వాడికి ఆ అన్నగారి బుద్ధి కొంచెం ఏర్పడింది అన్నాడు. అంటే ఆ పదప్రయోగంలో ఉండే ఔచిత్యం అట్లా ఉంటుంది వాల్మీకి చేసిన ప్రయోగాల్లో. సౌమ్యం పరిత్యజ్య ఇంకొక అందమైన మాట ఇక్కడ. సౌమ్యమైనటువంటి యతి రూపాన్ని విడిచిపెట్టి కాలరూపాభం దుర్మార్గమైన రౌద్రమైన క్షౌద్రమైన రావణ రూపాన్ని వాడు పొందబోతున్నాడు. పొందే సంరక్షణయన భయంకరమైన కళ్ళు, ఐశ్వర్యంతో మదవెక్కిన వాడు కావడం చేత శ్రీమాన్ అని ఒక అర్థం. రెండవది ఇంకా సీత వాడి దగ్గర ఉండేటట్టుగా పొందబోతున్నాడు. బలాత్కారంగా పొందబోతున్నాడా, భాగ్యవశంగా పొందబోతున్నాడా, ఏదో తర్వాత శ్రీమాన్ సీతని వాడు తీసుకుని తన లంకలో ఉంచుకునే స్థితి కలిగింది అని శ్రీమాన్ తప్తకాంచన కుండల మంచి బంగారంతో చేసిన కుండలములు ధరించిన వాడై క్రోధేన మహతావిష్ట. ఇక్కడ కుండలాలను వర్ణించాడు. కోపంతో ఊగిపోయేవానికి ఏవి ముందు ఊగుతాయి? కుండలాలు ఊగుతాయి. ఆ కుండలాలు కనిపించాయి కాబట్టి కుండలాలు వర్ణించాడు వాల్మీకి. వర్ణనలో కూడా ఒక దృశ్యం మనకి కనిపిస్తుంది ఒక్క వాల్మీకి యొక్క రచనలో. క్రోధేన మహతావిష్ట చాలా కోపంతో ఆవిష్టుడై నీలజీమూత సన్నిభ అప్పటిదాకా చాలా అందమైనటువంటి ఎత్తివేషంలో బంగారు వర్ణంలో ఉండేవాడు కాస్త భయంకరమైనటువంటి ఒక నల్లటి మబ్బులా తను తయారయ్యాడు. దశాస్య 10 తలకాయలు ఏర్పడ్డాయి. కారుముఖి అడుగుండే గొప్ప ధనస్సు ఏర్పడింది. బాణి బాణము కలిగిన వాడయ్యాడు. బహూవ క్షణదాచర క్షణదాచర రాత్రిపూట సంచరించే వాళ్ళందరికీ రాజైనటువంటి వాడు. రాక్షసరాజు ఒక్కసారిగా రూపాన్ని ధరించాడు. స పరివ్రాజక క్షద్మ మహాకాయో విహాయతు
పూర్తిగా తన పైన ఉండేటువంటి పరివ్రాజక ఛద్మ యతీశ్వర వేషాన్ని పూర్తిగా విడిచిపెట్టి ప్రతిపద్య స్వకం రూపం రావణో రాక్షసాధిప ఒక్కసారి రావణాసుర రూపాన్ని పొందాడు. మళ్ళీ సంరక్షణైన క్రోధాతు రూపం పొందిన తర్వాత ఏమైనా మార్పు వచ్చిందా? ఇందాక సంరక్షణయన అనేది ఎప్పటిది? వాడి పరివ్రాజక వేషంలో ఉన్నప్పుడు ఉన్నదే. అప్పుడే ఎర్రబడ్డ కళ్ళు. మళ్ళీ వేషం మారినా మళ్ళీ సంరక్షణయన క్రోధ మళ్ళీ రిపీట్ చేశాడనుకోవడానికి వీలు లేదు వాల్మీకి. ఎప్పుడు కూడా ప్రయోగాన్ని ఒకసారి ప్రయోగించిన ప్రయోగాన్ని మళ్ళీ ప్రయోగిస్తున్నాడు అనుకోవడానికి వీల్లేదు. ఇందాకటి సంరక్షణయన అని 2 శ్లోకాల క్రితందేమో భిక్షు రూపంలో ఉండేటువంటి కోపానికి సంబంధించిన వర్ణన. ఇప్పుడు రావణ రూపాన్ని పొందినా కూడా ఆ కళ్ళల్లో వేడి తగ్గదా, కళ్ళల్లో ఆ కోపము తగ్గదా. క్రోధాతు జీమూత నిచయ ప్రభ ఒకసారి వారికి ఉండే ఆభరణములన్నీ కూడా నల్లటి మేఘం మీద మెరుపులు మెరుస్తున్నట్లుగా ఆభరణాలు ఉన్నాయి. ఆభరణం మెరుస్తుంది కదా, వజ్రాలో ఏదో వైడూర్యాలో వేసుకుంటే వాడు నల్లగా ఉన్నా వాడి శరీరం మీద తెల్లగా మెరుపులు మెరుస్తూ ఉంటే జీభూత నిచయ ప్రభ అని అంటాడు. రక్తాంబరధర ఎర్ర బట్టలు కట్టుకుంటాడు. తస్థౌ నిలబడి ఉన్నాడు. స్త్రీరత్నం ప్రేక్షమైతిలి సీతమ్మని ఇలా తేరిపార గుడ్లు ఉరుముకొని చూస్తున్నాడు. సతామసిత కైశాంతాం భాస్కరస్య ప్రభామివ అసనాభరణోపేత మైథిలీం రావణో బ్రవీతు చూస్తే అసితకైశాంత చక్కటి నల్లటి జుట్టు కలిగినటువంటి ఆవిడ భాస్కరుని యొక్క ప్రభలా ఉన్నది. సూర్యకాంతిలా ప్రకాశిస్తోంది. వసనాభరణోపేతాం చక్కటి వస్త్రాలు ఆభరణాలు ధరించి ఉంది. అలాంటి మైథిలి అంటే మనస్సుని మధింపజేసేటువంటి స్త్రీ రత్నమైన సీతమ్మను చూచి రావణ అబ్రవీత్ రాముడు అంటున్నాడు. త్రిషు లోకేషు విఖ్యాతం యది భర్తారవిచ్చసి మామాశ్రయ వరారోహే తవాహం సదృశపతి. నీవెంత గొప్పదానో నీకు తెలీదు. నీకు కేవలం మానుషమాత్రుడైన రాముడు భర్తగా తగడివాడు. నేను త్రిషు లోకేషు విఖ్యాతం, నేను 3 లోకాల్లో బాగా తెలిసినవాడు. నువ్వు ఏ లోకానికి వెళ్ళినా రావణ అని చెప్పు, భయపడి వణికిపోతాడు. అంత పేరు నాకు. ఇది భర్తారవిచ్చసి అలాంటి భర్తను కావాలనుకుంటావా? నేను ఒక్కడినే ఉన్నా, నేను ఒక్కడనే కవును అంటూ మళ్ళీ సీతమ్మ తల్లికి ఒక రకమైనటువంటి ఒక ప్రలోభానికి గురి చేసే ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు. మాం భజస్వ చిరాయత్వం అహం శ్లాఘ్య ప్రియస్తవ నైవచాహం క్వచిద్భద్రే కరిష్యే తవ విప్రియం. నన్ను పొందు, ఇప్పుడే అక్కర్లా, ఒక 10 రోజులు సమయం తీసుకో, వారం, ఏదో నెల, 2 నెలలు. సమచిరాయ అహం శ్లాఘ్య, నా అంత గొప్ప కీర్తివంతుడు నీకు మళ్ళీ దొరకడు సుమా. ప్రియస్తవ, నేను ఇష్టపడేవాడు దొరకపోవచ్చు. నైవచాహం క్వచిద్భద్రే కరిష్యే తవ విప్రియం, నీకు ఎలాంటి అప్రియాన్ని చెయ్యను, నేను చాలా ప్రేమగా చూసుకుంటా, ప్రియంగా చూసుకుంటా అన్నట్టుగా చెప్పాడు. త్యజ్యతాం మానుషో భావ మయి భావ ప్రణీయత, నీ మానుష భావాన్ని విడిచిపెట్టు, నువ్వు మనుషులు కావు కదా, నువ్వే చెప్పావు కదా. సీతే, నేను అయోనిజనయ, భూమి నుంచి అవతరించిన దాన్ని తప్ప ఒక తల్లి కడుపులో పుట్టిన దాన్ని కాలం నీవే చెప్పావు కాబట్టి నువ్వు మళ్ళీ మనిషిలా ప్రవర్తిస్తావు. దీనికి మనిషి కంటే అతీతమైనటువంటి దృష్టితో నువ్వు ఆలోచించు. ఎందుకన్నాడు విష్ణు? మనుష్యులకైతే నియమాలు వర్తాలు, మానుషాతీతమైన దేవతలకు ఈ నియమాలతో నిమిత్తం లేదు కదా. కాబట్టి ఒక భర్తను విడిచి ఇంకో భర్తను పొందడానికి అవకాశం ఉన్నది అని చెప్పడం కోసం సూచనగా ఈ మానుష భావాన్ని విడిచిపెట్టు అని అంటాడు. దేవతలలో ఉండిన ఆ భావము, ఆ రకమైన నియమం ఎందుకున్నదో అది ధర్మశాస్త్రాల్లో దానికి చక్కటి నియమాన్ని చెప్పారు. అది తర్వాత విషయం అలా చెప్పారు. మయి భావ ప్రణీయత, నా ఎందు భావాన్ని పెట్టు, ఆ భావం తీసే, నీకు దోషం అంటారు. నా ఎందు ఆ భావాన్ని, భర్తృభావాన్ని నా ఎందు పెట్టు. రాజ్యాశ్రుతం అసిద్ధార్థం రామం పరిమితాయుషం కైర్గుణైరనురక్తాసి మూఢే పండితమానిని. నువ్వు బాగా తెలిసిందాల్లా ప్రవర్తిస్తున్నావు. పండితమానిని
నీవు గొప్ప తెలివైన దానిలో నువ్వు అనుకుంటావు, కానీ మూఢే నీకేమీ తెలియదు, అంత మూఢుగా. ఇందువల్ల తెలిసిన రాజ్యము నుండి వెళ్ళగొట్టబడ్డాడు. ఏ కోరిక ఏ సుఖము లేకుండా అడుగుల పట్టి తిరుగుతున్నాడు. అంతేనా? పరిమితాయుషం, మహా అయితే అంతకాలం బతుకుతాడు. నేను కొన్ని వేల సంవత్సరాల నుంచి ఉన్నా, ఇంకా కొన్ని వేల సంవత్సరాలు ఉంటా. కొద్ది కాలం జీవించేవాడి కోసం, రాజ్యం లేని వాడి కోసం, ఏ భోగము లేని వాడి కోసం నువ్వు కైహి గుణైహి అనురక్తాసి. రాముడికి ఏమీ లేకపోయినా వాడు గుణములు ఉన్నాయి అన్నది ఏమైనా పిచ్చి గుణాలు ఏం చేసుకుంటావు? గుణాలు ఏం చేసుకుంటావు? కైహి గుణై గుణాలు ఏం చేసుకుంటావు? కాబట్టి పండితమానిని యస్త్రియా వచనాగ్రాజ్యం విహాయ సుహృజ్జనం అస్మిన్ వ్యాహానుచరితే వనే వసతి దుర్మతి. యస్త్రియా వచనాగ్రాజ్యం విహాయ, ఒక్క స్త్రీ మాటను పట్టుకుని, ఆడుదాని మాటను పట్టుకుని రాజ్యాన్ని విడిచిపెట్టి, బంధువులందరినీ విడిచిపెట్టి అడవిలో ఉండి ఈ అరణ్యంలో వ్యాళాను చెరితే, వ్యాళమంటే భయంకరమైన పాములు ఒక అర్థం, వ్యాళమంటే క్రూరమృగములు అని రెండు అర్థాలు. అలాంటి క్రూరమృగములు, క్రూరములైన పాములు తిరిగేటువంటి ఈ అడవిలో ఎందుకుంటున్నారు? అసలు నువ్వెందుకుంటున్నావు? ఇత్యుక్త్వా మైథిలీ వాక్యం ప్రియార్హాం ప్రియవాదిని అభిగమ్య సుదుష్టాత్మ రాక్షస కామమోహిత. ప్రదా కొంచెం దూరంగా నిలబడి మాట్లాడి, ఇది మాట్లాడి ప్రియార్హ, ఆవిడ ఎందు చాలా ప్రేమ పొంగిపోతూ ఉంటే, కామం పొంగిపోతూ ఉంటే, ప్రియవాదిని అంత జాగ్రత్తగా మంచితనం చెప్తున్నా కూడా వినని ఆ సుదుష్టాత్మ, దుష్టాత్మ కాదు సుదుష్టాత్మ, పరమ దుర్మార్గుడైన రాక్షసుడు కామమోహితుడై జగ్రాహ, గట్టిగా పట్టుకున్నాడు, చేయి పట్టుకున్నాడు. రావణ సీతా బుధ ఖే రోహిణీమివ. అద్భుతంగా వాల్మీకి ఒక ఉపమానాన్ని వేస్తాడు ఇక్కడ. బుధ ఖే రోహిణీమివ. ఖగోళ శాస్త్రాన్ని పట్టి చూస్తే బుధగ్రహం కనుక రోహిణీ నక్షత్రం దగ్గరికి వస్తే ఒక విపత్తు కలుగుతుంది. అది ఖగోళ శాస్త్రంలో ఉండే అంశం. ఇక్కడ బుధ ఖే రోహిణీమివ. ఖే అంటే అర్థం ఆకాశం అని కాదు, అర్థం శూన్యమైనటువంటి ప్రాంతంలో భర్త కానీ రక్షకుడైన దాసుడైన లక్ష్మణస్వామి కానీ లేని ఖే, ఈ శూన్యమైన ప్రాంతంలో రోహిణి. రోహిణి ఎవరు? చంద్రుడి భార్య. బుధుడెవరు? చంద్రుడి కొడుకు కదా. చంద్రుడి కుమారుడు బుధుడు, చంద్రుడి భార్య రోహిణి. బుధుడికి రోహిణి ఏమవుతుంది? తల్లి అవుతుంది. బుధఖే రోహిణీమివ. ఈ దుర్మార్గుడు తల్లిని పట్టుకుని దుర్మార్గం చేస్తున్నాడు అని వాల్మీకి అద్భుతమైన భావాన్ని ఒక్క ఉపమానంలో పెట్టాడు. బుధఖే రోహిణీమివ అంటే తల్లిని కామించిన దుర్మార్గుడు ఉంటాడా ఈ లోకంలో? ఇదిగో వీడు తగలంటాడు అని ఆ విధంగా బుధ ఖే రోహిణీమివ. వామేన సీతాం పద్మాక్షీం మూర్ధజేషు కరేణ సహ ఊర్ధ్వోస్తు దక్షిణేనైవ పరిజగ్రాహ పాణిన. ఈ శ్లోకం మన పెద్దలెవరికి నచ్చల, వాల్మీకి రాశాడు, అయినా నచ్చల. ఎందుకు నచ్చలేదంటే వాల్మీకి ఉన్నది ఉన్నట్టుగా రాశాడు, కానీ అది భరించలేని గుండెలు భారతీయులందరివి కూడా కదా. సీతమ్మని ఒక చేతితో, ఎడమ చేతితో ఆ శిరస్సు కింద ఉండే జుట్టు మీద వేశాడు, రెండవ చేతితో కింద ఆ తొడల కింద మోకాళ్ళ దగ్గర ఉండే మడతలో పెట్టాడు. ఇలా ఎత్తినాడు. పిల్లల్ని మనం బరువైన దాన్ని ఎత్తినట్టుగా ఎత్తాడంటే ఇది భరించలేక బెబ్బే ఆ దుర్మార్గులు ముట్టుకోవడం ఏంటండి అని ఒక్కొక్కళ్ళు ఆ పనికిరాదు, ఆ శ్లోకమే అక్కర్లేదనుకున్నట్లుగా ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్కలా చెప్పడం ప్రారంభించారు. దేనివల్ల? వాల్మీకిని ధిక్కరించాలని కాదు, ఆ దృశ్యం జీర్ణం చేసుకోలేని మానసిక స్థితి కలిగిన వాళ్ళని మనం ఉంటాడు. అందువల్ల ఒక ఆయన అన్నారు అధ్యాత్మ రామాయణంలో, తతో విదార్య ధరణి నఖైహి బాహుభిస్తదా. అబ్బే సీతారామం ముట్టుకుంటాయంటే దుర్మార్గుడు మనం ముట్టుకొనిస్తుందా? ఆవిడ ముట్టుకోవడానికి అర్హత ఉందా? కాదు కాదు, గోళ్లతో భూమిని బాగా బద్దలు చేసినట్టుగా పెరికి బాహుభి తోలయిత్వా ప్రక్షిప్య
అలా మోసి ఆ మట్టి పెళ్ళని పెళ్ళగించి ఆ రథంలో పెట్టుకున్నాడండి. అంతే తప్ప రథం ముట్టుకుంటాడా అని ఒక అధ్యాత్మ రామాయణంలో, స్కంద రామాయణంలో ఒక అందమైన మాట, స్కంద రామాయణంలో అంటే స్కంద పురాణంలో ఒక అందమైన మాట. పార్వతి అడిగింది పరమేశ్వరుని, అయ్యో లక్ష్మీదేవి కదా, త్రిలోక జనని కదా, జగత్కారణ భూత కదా, అలాంటి ఆ తల్లిని ఈ దుర్మార్గుడు పట్టుకున్నాడా, ఇది కరెక్ట్, ఇది సబబేనా సమంజసమేనా అని పార్వతి అడిగితే పరమశివుడు కళ్ళు మూసుకుని ఉన్నాడు, వాడి మొహం వాడే పట్టుకుంటాడు. స్కంద పురాణంలో తెలుసు. అది వాడికి ఒక విద్య ఉన్నది, ఛాయాం నీడని పట్టుకునే విద్య ఒకటి ఉన్నది. అది రాక్షసులందరికీ వచ్చు. ఎలాగైతే హనుమంతుడు సుందరకాండలో పైనుంచి ఆకాశంలో నుంచి వెళుతూ ఉంటే హనుమంతుని నీడను పట్టుకుని ఛాయా మాదృశ్య భోజని అంటాడు వాల్మీకి. నీడ పట్టుకుంటే పైన ఆగిపోతారు మనుషులు. అదొక అందమైనటువంటి విద్య. 44 కళలలో ఛాయాగ్రాహి విద్య ఒకటి. వాడికి అది వచ్చు కాబట్టి సీతమ్మ యొక్క జుట్టు ఆ కాంతిలో ఆ జుట్టు నీడను పట్టుకున్నాడు, కాళ్ళ కింద ఉండే నీడను పట్టుకున్నాడు తప్ప సీతను పట్టుకోలేదు అని పరమశివుడు పార్వతితో చెప్పినట్టు అక్కడ సమాదృశ్య బాహుచ్ఛ కేశఛాయాం తథైవ ఊరుఛాయాం తథైవ చ ఏవం సంగృహ్య యయౌ రావణ లంకాపురీ అని చెప్తాడు, స్కంద పురాణంలో చెప్తాడు. ఆ రకంగా రావణాసుడు వెళ్ళాడని ఆయన ఎందుకు ఇలా చెప్పాల్సి వచ్చింది అంటే ఈ దృశ్యం మనకి ఆ హృదయ విదారకంగా ఉండే దృశ్యం కాబట్టి అలాగా. అది వాల్మీకి రామాయణం సమగ్రంగా చెప్పుకోవలసినటువంటి స్థితి మనకు ఉన్నది కాబట్టి, వాల్మీకి యథార్థమైన కథ కనిపిస్తోంది కాబట్టి మనమే ఇంత బాధపడితే ఆ ఎదురుకుండా చూసే వాల్మీకి ఎంత బాధ కలిగిందో ఏమో కానీ చెప్పేశాడు. వామేన సీత, ఎడమ చేతిలో సీతమ్మ తల్లి యొక్క పద్మాక్షి అందమైనటువంటి నేత్రములు కలిగినటువంటి ఆమె యొక్క బూర్ధజేషు కరేణ సహ ఇలా ఈ మెడ కింద వేసాడు. ఆ జుట్టును గట్టిగా పట్టుకున్నాడు, అంటే ఇంకా భయంకరం కదా. ఊరికే మెడ కింద పిల్లలు ఎత్తుకున్నట్టు ఎత్తుకుంటే పర్వాలా, జుట్టును గట్టిగా పట్టి పడితే ఎంత నొప్పి, ఎంత బాధ. పూర్వోస్తు దక్షిణేనైవ, ఈ తొడల కింద ఉండే భాగంలో ఆ మడతలో మళ్ళీ పట్టుకున్నాడు, సైకిల్ ఇప్పాడు. పరిజగ్రాహ పాణినా తందృష్ట్వా మృత్యు సంకాశం తీక్ష్ణదంష్ట్రం మహాభుజం ప్రాద్రవన్ గిరి సంకాశం భజాత్తావన దేవతా. అది ఇందాక అన్నాడు భూమిని మొత్తాన్ని నేను లేపేయగలను అన్నాడే, ఇక్కడ భూపుత్రిని లేపేశాడు అని వనదేవతలంతా కూడా చాలా భయంకరం పరిగెత్తారు. అక్కడి నుంచి భయంతో వనదేవతలంతా ఆ దిక్కుకి ఈ దిక్కుకి పరిగెత్తారు. వాడు ఎలా ఉన్నాడు, మహాభుజం, ఒక 2 చేతులు కాదు వాడికి, 20 చేతులు కదా. ఎప్పుడైతే దశాస్య అయ్యాడో 20 చేతులు వాడు చాలా భయంకరమైనటువంటి స్థితిలో వాడు మృత్యు సంకాసుడై సీతమ్మ తల్లిని ఆ రకంగా లేపి సచ మాయామయో దివ్య ఖరయుక్త ఖరస్వన ప్రత్యదృశ్యత హేమాంగో రావణస్య మహారథ. అప్పటిదాకా రథం ఎక్కడ పెట్టాడు వాల్మీకి చెప్పలా, అంటే అది కామగం కాంచన ప్రభం అని చెప్పాడు ఇంతకు ముందు. అది కామగం. కామగం అంటే మనసులో సంకల్పిస్తే ప్రత్యక్షం, సంకల్పం లేక దాక్కో అంటే దాక్కుంటుంది, వేరే వ్యక్తి కంటికి కనిపించదు. అలాంటి ఒకసారి ఎప్పుడైతే పట్టుకున్నాడో ఓ రథమా అన్నాడు, మనసులో వచ్చింది రథం. మాయామయ ఖరయుక్త, కంచరగాడిదలు కూడిన గొప్ప రథం అది. ఖరస్వర, భయంకరమైన శబ్దాన్ని చేస్తూ ఆ రథం ఎక్కడ కొండ మీద నుండి గరగర జారుకుంటూ రావణాసుడి ముందుకు వచ్చేసింది ఆ రథం. ఆ రథాన్ని తతస్థా పరుషైర్వాక్యై భర్షయన్ సమహాస్వన అంకేనాదాయ వైదేహి తథమారోపయత్ తదా. తతస్థా పరుషై వాక్యై, ఎత్తుకుంటే మనం చలనం లేకుండా ఉండదు కదా, పెరుగులాట ప్రారంభించింది. ఆ చేతుల్లోనే కింద పడిపోదామన్నంత పెరుగులాట ఆడుతుంటే గట్టిగా అరిచారు. స్వన భర్సయన్ మహాస్వన, చాలా భయంకరంగా తిట్టి ఆ రథంలోకి ఎక్కి కూర్చుని అంకేనాదాయ ఆ కుడితోడ మీద కూర్చోబెట్టుకుని గట్టిగా నొక్కి పట్టాడు. గట్టిగా నొక్కి అలాగా ఆవిడ్ని అదిమి పట్టుకున్నాడు. ఆ రథం ఆరోపయదా, అలా పెట్టుకుంటే సాగృహీత విచుక్రోశ
వాడు ముట్టుకుంటేనే పాపం ప్రాణం గిలగిల్లాడిపోతుంది. వాడు మేక మీద శరీరం మీద వేసి నొక్కుతూ ఉంటే ఎంత భయంకరమైన పెయిన్ బాధని అనుభవించిందో ఆవిడ. విచుక్రోష చాలా గట్టిగా ఏడ్చింది. రావణేన యశస్విని అంటే సీతమ్మ తల్లి చాలా బాధపడింది. రామేతి సీత దుఃఖార్త రామం దూరగతం వనే. అయ్యో ఎంత దూరం వెళ్ళిపోయావో కదా రామా అంటూ దుఃఖంగా రాముడి కోసం అరుస్తుంది. తామకామాం సకామార్త. వీడంటే ఏమాత్రము ఇష్టం లేని ఒక పెరుగులాటతో ఉండేటువంటి ఆవిడ్ని సకామార్త. వీడికేమో ఆవిడ కావాలనేటువంటి మితిమీరిన కోరిక, హద్దు మీరిన కోరిక. పన్నగేంద్ర వధూవివ. ఒక ఆడపాము వలె దొల్లుతుంది. పాము ఎలా దొల్లుతుంది కింద భూమి మీద, అలా అటు ఇటు దొల్లుతూ ఉంటే ఈ దుర్మార్గుడు ఒక్కసారిగా వివేష్టమానామాదాయ ఉత్పపాతాథ రావణ. ఒడిలో నుంచి కింద పడిపోయి దొల్లుతూ ఉంటే జుట్టు పట్టి మళ్ళీ పైకి లాగి మళ్ళీ ఒడిలో పట్టుకుని నొక్కి పడు. అంత దుర్మార్గంగా ఉత్పపాత. ఎప్పుడెప్పుడు లే అన్నాడు రథాన్ని. రథం లేచింది. తతస్థా రాక్షసేంద్రేణ క్రియమాణా విహాయస. రథం ఆకాశంలోకి లేచింది. ప్రయాణం సాగుతోంది. భృశంచుక్రోశమత్తేవ భ్రాంత చిత్తాయథాతుర. 2 వర్ణాలు వాల్మీకి చెప్తాడు. భ్రాంత చిత్త. భ్రాంత చిత్త అంటే ఏం చెయ్యాలో తెలియని స్థితి, పిచ్చెక్కిన స్థితి. అంటే తన చేష్టలు తనకు కూడా తెలియనట్లుగా అరుస్తోంది, కేకలేస్తోంది, కొడుతోంది, తిడుతోంది, పాపం ఎన్నో చేస్తుంది. అలాంటి స్థితిలో ఆతుర చాలా బాధపడుతూ హా లక్ష్మణ. ముందు రాముణ్ణి కీర్తించాల. హా లక్ష్మణ, లక్ష్మణ ఎక్కడుందో. మహాబాహో, ఇంత పరాక్రమవంతుడివి కదా. గురుచిత్త ప్రసాదత, రాముని యొక్క దివ్యానుగ్రహాన్ని పొందినవాడివి కదా. క్రియమాణం నజానీషే, నన్ను రావణాసుడు ఎత్తుకుపోతూ ఉంటే నీకు తెలియట్లేదా. రక్షసా మామర్షిణ, ఇప్పుడు దుర్మార్గుడైన రావణాసురుడు చాలా కోపంతో నన్ను తీసుకుని వెళ్ళిపోతున్నాడయ్యా లక్ష్మణ, రక్షించవా అని గట్టిగా. జీవితం సుఖం అర్ధాంశ ధర్మహేతో పరిత్యజన్ క్రియమాణామధర్మేణ మాం రాఘవ నపశ్యసి. ఇప్పుడు రాముని, ఓ రామా, నా జీవితం, నా సుఖము, నా అర్థము, ధర్మము అన్నీ కూడా విడిచిపెట్టినవి. నీకుండే జీవితాన్ని, నీకుండే ధర్మాన్ని, నీకుండే అన్ని విడిచిపెట్టినా నన్ను విడిచిపెట్టలేనంత నా యందు ఇష్టం కలిగిన వాడివి కదా. అలాంటి నన్ను వీడికి వెళ్ళిపోతూ ఉంటే క్రియమాణ అధర్మేణ, చాలా అధర్మంగా తీసుకువెడుతున్నాడు. మా రాఘవ నపశ్యసి, నేను కనిపించట్లేదా రామా అంటూ గట్టిగా వేస్తుంది. పైన ఉంది కదా, కింద నుంచి ఏదైనా చూస్తున్నాడేమో అని పాపం తాపత్రయం. అడవిలో కదా, పైకి వెళితే నిజానికి అభిమానంలో కిందవాడు కనిపించాలి కదా, కనిపించదు. ఇందువల్ల అరణ్యం, దట్టమైన చెట్లు, పెద్ద పెద్ద చెట్లు. ఆ చెట్ల పైకి వెళితే చెట్లన్నీ స్లాబేసినట్టు ఉంటాయి తప్ప చెట్ల మధ్యలో నుంచి కనిపించే అవకాశం ఉండదు. పైకి వెళ్ళిపోయాక అక్కడ ఉండే అరుపులు ఏవో అరుపులు వినిపిస్తాయి తప్ప సీతారచిందని వినే అవకాశం కూడా ఉండకపోవచ్చు. అయినా రాముడు చాలా సుదూరంలో ఉన్నాడు, ఎక్కడో ఉన్నాడు. అక్కడి నుంచి రావాలి, అక్కడికి వినిపించకపోవచ్చు. రాముడికి వినిపించలేదు. నన్ను నామా అవినీతానాం వినేతాసి పరంతప కథమేవం విధం పాపం నత్వం శాస్తి రావణం. అవినీతానాం వినీతాసి. ఎవరైనా తప్పు చేస్తే వాడి సరి మార్గంలో పెట్టేటువంటి వాడివి కదా నీవు. వీడు ఇంత పాపం చేస్తుంటే నీకు కనిపించట్లేదయ్యా అని గట్టిగా అరిచింది. నన్ను సద్యో అవినీతస్య దృశ్యతే కర్మణ ఫలం కాలోపి అంగీభవత్యత్ర సస్యానామివ భక్తయే. గట్టిగా అరుస్తోంది లక్ష్మణుడు గురించి, రాముడి గురించి. రావణాసురుడు ఎలా ఉంటాడు, నవ్వుకున్నాడు. సార్ వాడెక్కడ వస్తారు, వచ్చిన నన్ను ఏం చేయగలుగుతారన్నట్టుగా చిన్నపాటి ధిక్కారాన్ని ప్రదర్శించాడు. వెంటనే కోపం వచ్చి వాడిని దృష్టిలో పెట్టుకుని అంటోంది, ఎప్పుడైనా ఎవడైనా సరే తప్పు చేస్తే ఆ తప్పుకి, పాపానికి, అధర్మానికి తగిన శాస్తి అనుభవిస్తాడురా.
పంట పంట ఇప్పుడు వేసాం కదా అని వెంటనే పంట చేతికి వస్తుంది. అది పెరగాలి, పెరిగి కదా పంట వస్తుంది. నీ పాపం పండే రోజులు ముందు ముందున్నాయి అన్నంతగా ఒక ఉదాహరణ చెప్పి మన గట్టిగా ఇచ్చారు. అంతేనా? సకర్మకృతమానేతత్ కాలోపగత చేతన జీవితాంతఘరం ఘోరం రామాభ్యసనమాప్నుహి. ఓ దుర్మార్గురా, ఎప్పుడు కూడా కాలము చేత కామము చేత కొట్టబడిన మనస్సు కలిగిన వాడు అయ్యాడు. కాలాన్ని, విపరీతమైన కాలాన్ని అనుభవించేవాడు. నువ్వు జీవితాంతకరం ఘోరం, నీ ప్రాణాలు పోయేటట్లుగా, నీ సర్వము నశించిపోయేటట్లుగా ఉండే తప్పు చేస్తున్నావు. రామాత్ వ్యసనం ఆప్నుహి చెప్పించింది. రాముడి నుండి నువ్వు గొప్ప ఆపదను పొందుగాక, రాముడి నుండి నీకు గొప్ప విపత్తు సంభవించునుగాక అని అంది. హంత ఇదానీం సకామాస్తు. వీడి తిట్టింది, వెంటనే గుర్తొచ్చింది, కైకేయి గుర్తొచ్చింది కదా. కైకేయి వరం కోరుకోవడం వల్ల కదా అడవికి వచ్చాం, అడవికి రావడం వల్ల కదా పంచవటిలో ఉన్నందువల్ల కదా ఖరాదుల యొక్క వధ జరిగింది. తర్వాత కదా రావణాపరణ జరుగుతోంది. హంస అయ్యో, ఇదానీం సకామాస్తు. కైకేయి యొక్క కోరిక తీరింది. ఆవిడ సహబాంధవై, ఆవిడ పరివారం అంతా ఆనందిస్తూ ఉంటారు. హ్రియేయ ధర్మకామస్య ధర్మపత్ని యశస్విన. రామచంద్రమూర్తి యొక్క ధర్మాత్ముడైన యశస్వి అయినటువంటి రామచంద్రమూర్తి యొక్క పత్నిని, ధర్మపత్నిని నన్ను వాడు హరిస్తున్నాడే. కైకేయి యొక్క మనసు ఆనందంగా ఉందేమో ఇప్పుడు అని కైకేయి మీద కోపం. ఎప్పుడైనా మూలం కదా, ఏదైనా ఒక కష్టం కలిగితే ఆ కష్టానికి రావడానికి మూలాన్ని స్మరించడం కూడా మనకి ఆ సమయంలో స్ఫురించే ఒక అంశం. అలా మాట్లాడు. ఆమంత్రయే, ఇంకెవరుంటారు? రాముడు ఎక్కడున్నాడో తెలియదు, లక్ష్మణుడు ఎక్కడ ఉన్నాడో తెలియదు, ఏమయ్యారో కూడా కదా. రాక్షసమాయతో వెళితే వాళ్ళు మారీచుడిగా సంహరించబడ్డాడేమో, కానీ ఎంతమంది రాక్షసులు కూట యుద్ధాన్ని అక్కడ చేశారో తెలియదు. రామలక్ష్మణులు బంధించారా, ఏదన్నా జరిగిందా, ఇవేం తెలియదు. కాబట్టి ఇంకెవరిని అడగారు? ఆమంత్రయే. అక్కడ ఉండేటువంటి జనస్థానంలో ఉండే కొండ గోగుమల్లి చెట్లు ఉంటాయి. సీతమ్మకి చాలా ఇష్టమైనటువంటి చెట్లలో అదొక చెట్టు గోగుమల్లి అంటారు, గోగు పూలు అంటారు. ఆ గోగు పూలు సంగమామ రావే, జాబిల్లి రావే, కొండలెక్కి రావే, గోగు పూలు తేవే అని పడతామే. ఆ గోగు పూలు చాలా మంచి పుష్పాల్లో ఒకటి. సీతమ్మకి ఇష్టమో ఏమో. కర్ణికారాన్ సుపుష్పితాన్, అలా గోగుమల్లెలుగా ఉండేటువంటి చెట్లతో ఉంటుంది. క్షిప్రం రామాయ శంసధ్వం. చెట్లలారా మీరు వినండి, రాముడికి చెప్పండి. సీతాం హరతి రావణ. రావణాసుడు సీతమ్మను హరిస్తున్నాడు, అపహరిస్తున్నాడు అని గట్టిగా మీరు రాముడికి చెప్పండి అని చెట్లకి చెప్తారు. ఒకటి 3 మార్లు చెప్తుంది పాపం. సీతాం హరతి రావణ, సీతాం హరతి రావణ, సీతాం హరతి రావణ. ఎవరికి? కొండకి, నదికి, చెట్టుకి చెప్తుంది. ఇక్కడ రెండవది మాల్యవంతం శిఖరిణం వందే ప్రస్రవణం గిరిం క్షిప్రం రామాయ శంసత్వం సీతాం హరతి రావణ. ఓ మాల్యవంతమా పర్వతమా, శిఖరిణం వందే ప్రస్రవణం గిరిం. ప్రస్రవణ పర్వతాన్ని మనం పాపికొండలుగా ఈనాడు చెప్తున్నామే. పాపికొండలకి ప్రస్రవణ పర్వతాలని పేరు స్థానిక ఐతిహ్యం ప్రకారం. ప్రస్రవణ గిరులు అంటే మన పాపికొండలు అనుకోండి. ఆ పాపికొండల్లో ఉండే ఆ శిఖరాలతో చెప్తోంది క్షిప్రం రామాయ శంసత్వం. రాముడికి చెప్పండి సీతాం హరతి రావణ, సీతను హరిస్తున్నాడు రాముడని చెప్పండి. చెట్లకి చెప్పింది, రాళ్ళకి చెప్పింది కదా. శిఖరిణం, కొండకుండే శిఖర. బాణములందరికీ ఆయుధాలేవి? చెట్లు, రాళ్ళు. ఇవే మళ్ళీ ఉపయోగించే యుద్ధకాండలో లేకుంటే చిన్న ఘట్టాన్ని అక్కడ చెప్పుకుందాం. అలాగా క్షిప్రం రామాయ శంసత్వం నీవు చెప్పు అని ఆ పర్వతాన్ని. హంస కారండవా కీర్ణం వందే గోదావరీ నదీ క్షిప్రం రామాయ శంసత్వం సీతాం హరతి రావణ. ఓ గోదావరి నది, హంస కారండవా కీర్ణ. హంసలు కారండవములు అనే
నీటి పక్షులతో నిండి ఉన్నటువంటి ఓ గోదావరి నది క్షిప్రం రామాయ సంసత్వం. వేగంగా రాముడు రాగానే రాముడితో చెప్పే సీతాం హరతి రావణ, సీతమ్మను రావణాసుడు హరిస్తున్నాడు అనౌన్స్మెంట్లా చెప్పింది. సీతాం హరతి రావణ, సీతాం హరతి రావణ, సీతాం హరతి రావణ ముమ్మారు చెప్పింది. ముమ్మారు చెప్తే అదొక సంకేతం. ఎవరికి సంకేతం? మహర్షులకు సత్యం. మహర్షులందరూ సీతాపహరణం జరగడం కోసం, రామకథ నడవడం కోసమని వాళ్ళు అనుకున్నటువంటి పథక రచన సమగ్రంగా సఫలం కాబోతుంది అని అరిచింది. మహర్షులందరికీ ఆ ఘట్టం దగ్గర పడుతుంది. రావణాసుని యొక్క వధకి రామచంద్రమూర్తి సంకల్పించబోయేటువంటి సమయం ఆసన్నమైంది అని ఆనందిస్తారని ముమ్మారు చెప్పింది అన్నారు ఒక వ్యాఖ్యానం. అది కూడా వాస్తవం. అలా చెప్పిన తరువాత ఒక తమాషా, సీత సిద్ధపడి వెళ్ళింది అనడానికి శరభంగా ఆశ్రమం దగ్గర తెలిసిన సంఘటనలు మనకి చెబుతాయి. రాముడైనా సీతమ్మైనా ఇంత పనికి సిద్ధపడి ఉన్నారు, మానసికంగా సిద్ధపడి ఉన్నారు. ఎంత ప్రిపేర్, ఒక ఆత్మాహుతికి వెళ్ళే వ్యక్తి మరి ఎంత ప్రిపేర్ అయి ఉంటాడో ఆలోచించి. ఒక దగ్గర తన జాతిక సరే మంచివాడు కాదు, పోనీ వేరే దృష్టితో ఎత్తుకుపోయేవాడు, అలాంటి వాళ్ళ మధ్యలో తాను ఉండాలి. ఇన్నిన్ని బాధలు పడాలి అంటే అన్ని బాధలకి, అన్ని దెబ్బలకి, అన్ని సూటిపోటు మాటలకి అన్నిటికీ భరించాలని మనస్సులో సంకల్పించుకుని ప్రిపేర్ అయ్యి సీతమ్మ పెడతాడు కదా. చాలా ఎంత పెయినో ఆలోచించారు, ఎంత బాధో ఆలోచించారు. అంటే ఆత్మాహుతికి వెళ్ళేటువంటి వ్యక్తి తనని తాను ఎంత ప్రిపేర్ చేసుకుంటే వెళ్ళగలుగుతాడు. అలాంటి స్థితిలో సీతమ్మ తల్లి సీతాం హరతి రావణ దైవతా నిచయాన్యస్మిన్ వనే వివిధ పాదతే నమస్కరోమి అహంతేభ్యో భర్తుశంసతమాహృతాం. ఈ వనదేవతలందరికీ ఎవరెవరైతే అడవిలో వనదేవతలుగా, చెట్ల దేవతలుగా, వృక్షదేవతలుగా ఉంటారో వాళ్ళందరికీ నమస్కరిస్తున్నా. నా భర్తకి చెప్పండి సీత హరించబడుతోందని చెప్పండి. యానికాని చిదప్యత్ర సత్వాని నివసంత్యుత సర్వాణి శరణం యామి మృగపక్షిగణానపి. ఇక్కడ ఉండేటువంటి ఆశ్రమంలో ఉండే సకల జంతువులు, లేదా ఈ ఆశ్రమ అరణ్యంలో ఉండే సకల జంతువులకి చెప్తున్నా సర్వాణి శరణం యామి, అందరినీ శరణాగతి పొందుతున్నా, ప్రపత్తి చేస్తున్నా. మృగములు, పక్షులు ఏవైనా కావచ్చు. ప్రియమాణాం ప్రియాం భర్తు ప్రాణేభ్యోపి గరీయసి, రాముడి ప్రాణముల కంటే నన్ను మిన్నగా చూసుకుంటాడు. అలాంటి సీతను హరిస్తున్నాడు రావణాసురుడు అని మీరంతా నా రాముడికి చెప్పండి అని అరిచింది. వివశ అపహృత సీత రావణేనేతి శంసత. వివశ అపహృత, వివశురాలైంది సీత అంటే అర్థం తనను తాను రక్షించుకోవడానికి కూడా ఏమాత్రం అవకాశం లేని పరాధీనగా మారిపోయింది. అందువల్ల అపహరించబడుతోంది. కాబట్టి రావణేన ఇది సీత మాం శంసత, నా గురించి చెప్పండి. విదిత్వా మాం మహాబాహు అముత్రాపి మహాబల అనేష్యతి పరాక్రమ్య వైవస్వత హృతామపి విదిత్వా. రాముడికి కనుక ఈ ఒక్క వార్త మీరు అందజేశారా, ఆయన మహాబాహు, చాలా గొప్పవాడే. ఏం చేస్తారు? అముత్రాపి, అముత్ర అంటే సంస్కృత పదంలో ఒక తమాషా. అముత్ర శబ్దానికి ఇక్కడ అని అర్థం. మామూలుగా అయితే అధశబ్దానికి ఇది అని అర్థం. కానీ అముత్ర అనే పదప్రయోగం ఇది అని చెప్పడానికి వీలు. స్వర్గలోకానికి అది అసంకేతం. ఇహాముత్ర పరత్రచ అని అంటారు. ఇహ అంటే ఈ లోకంలో, అముత్ర అంటే స్వర్గలోకంలో. స్వర్గలోకంలో నేనున్నా, లేదు యముని యొక్క పురంలోనే నేనున్నా, అంటే నరకంలో ఉన్నా, స్వర్గంలో ఉన్నా అంటే అర్థమేమి? నేనున్నాను, మరణిస్తా నరకానికి ఎందుకు వచ్చింది సీతమ్మ తల్లి? ఈ దుర్మార్గుడు చేత ముట్టుకోబడిన శరీరము కలదాన్ని కాబట్టి, పాపం నన్ను అంటింది కాబట్టి, ఈ పాపపు యొక్క లేశం తొలగించుకోవాలంటే నరకానికి వెళ్ళవలసి వస్తుందేమో. ఇక్కడ నరకంలో ఉన్న నేను నాకుండే పుణ్యాత్మ చేత స్వర్గానికే వెళ్ళినా అంటే నేను బతకను సుమా అని చెప్పడం.
నేను జీవించలేకపోవచ్చు. ఒకవేళ వీడు నన్ను చంపేసినా నేను ఏ లోకంలో ఉన్నా ఆనేష్యతి పరాక్రమ్య, ఆ రెండు లోకాలని ఎదిరించి రాముడు నన్ను మళ్ళీ దక్కించుకోగలుగుతాడు. అంత గొప్పవాడు నా రాముడు. సా కదా కరుణావాచ విలపంతి సుదుఃఖిత వనస్పతి గతం గృధ్రం దదర్శ ఆయతలోచన. ఆ పైకి వెళ్ళిన తర్వాత అక్కడ కొద్ది దూరంలో పెద్ద నిగ్రోధం ఉన్నది అని చెప్పుకున్నాం మనం గతంలో. ఆ నిగ్రోధం ఎలాంటిదో కూడా చెప్పుకున్నాం కదా. గరుత్మంతుడు విడిది చేసిన వాలకిల్యాది మహర్షులు అక్కడ ఉండి నివాసం ఉన్నటువంటి గొప్ప నిగ్రోధం. ఆ నిగ్రోధమే జటాయువుకి నివాసంగా ఉన్నది. ఇప్పుడు అక్కడ కొంచెం పైకి లేచేటప్పటికీ ఆ చెట్టుని చూస్తే జటాయువు కనిపించింది. ఇప్పటిదాకా ఈ జటాయు ఏమైంది? క్వశ్చన్ మార్క్ కదా. సీతమ్మ తల్లి రాముడితో ఉంటుంది. 14,000 మంది రాక్షసులు వచ్చారు. శూర్పణఖ వచ్చింది. పెద్ద యుద్ధం జరిగింది. రావణాసురుడు వచ్చాడు, అపహరిస్తున్నాడు. ఇంత గోడ జరిగితే ఈ ముసలిగద్ద ఎక్కడుంది? ఇదో ప్రశ్న అందరికీ కదా. పాపం తమాషా ఏంటంటే 2.5 ఏళ్ల పాటు చాలా కాపలా కాసింది ఈ పక్షి. 2.5 ఏళ్ల పాటు చాలా కాపలా కాసింది. కానీ తనకి కైలాస శిఖరానికి వెళ్ళేటప్పుడు తాను సంపాతి ఇద్దరు కూడా అన్నదమ్ములిద్దరూ పోటీ పెట్టుకుని కైలాసానికి ఎగిరారు ఒకనాడు. అది సుందరకాండలో ఆ కిష్కింధకాండ చివరిలో సంపాతి చెప్తారు ఆ కథని. అలా ఎగిరినప్పుడు సూర్య రశ్మికి రెక్కలు కాలిపోతాయేమో నా తమ్ముడికి ఒక రకం శోష కలిగి పడిపోతుంటే తమ్ముడిని రక్షించుకోవడం కోసం తన రెక్కలు అడ్డు పెడితే రెక్కలు కాలి సంపాతి ఎక్కడో పడిపోయి. సంపాతి ఎక్కడ పడిందో సంపాతికి తెలియదు, జటాయువుకి తెలియదు. ఇందువల్ల జటాయువు ముందే శోషతత్వం, స్పృహ లేదు. అలాంటి గిరగిరా తిరుగుతూ పంచవటి ప్రాంతంలో పడింది, ఈ దండకారణ్యంలో పడింది. కానీ సంపాతి మాత్రం తెలివి ఉన్నది. తాను రక్షించుకున్న తమ్ముడిని రెక్కలు కాలి వింధ్య పర్వతం మీద పడింది. కాబట్టి వింధ్య పర్వతం మీద పడిన సంపాతికైతే నా తమ్ముడు దండకారణ్యంలో పడ్డాడు జనస్థానంలో, నేను గమనించగలిగాను అంది తప్ప జటాయువుకి సంపాతి ఎక్కడ పడిందో తెలియదు పాపం. అప్పటి నుంచి తన అన్నయ్య కోసం వెతుకుతూనే ఉంది తప్ప ఈ జటాయు. ఈ పక్కకి వెళ్ళడం, ఎక్కడైనా నా అన్నయ్య దొరుకుతారా అని తిరగడం అని సరిపోతుంది జటాయు. రాముడు సీతమ్మ తల్లి లక్ష్మణస్వామి వచ్చిన తరువాత ఇక్కడ కాపలా ఉంటానంది కదా. చివరి రోజులు వచ్చేసాయి. ఇక 2.5 ఏళ్ళు గడిచిన తర్వాత రాముడేమన్నాడు, మళ్ళీ వెనక్కి నేను ప్రయాణం చేస్తా ఉన్నాడు కదా. చివరి రోజుల్లో కాస్త లీవ్ తీసుకుని వెళ్ళింది. 10 రోజుల పాటు లీవ్ తీసుకుని వెళ్ళి అప్పటిదాకా కాపలా కాల్చింది. రాముడికి మాట ఇచ్చింది కాబట్టి, సీతమ్మను రక్షిస్తానని చెప్పింది కాబట్టి, ఒకసారి మళ్ళీ తిరిగి రావడాని కోసం వెళ్ళిన సమయంలో ఇది అంత జరిగింది. అంటే ఈ అంతరాన్ని కూడా రావణాసురుడు గుర్తించాడు. చారులు ఉంటారు కదా, రావణాసురుడికి ఉండేటువంటి గూఢచారులు ఒక పెద్ద రాక్షస గ్రద్దలా ఉంది, అది కూడా కాపలా కాస్తుంది అని చెప్పిన వాళ్ళు ఇంతకాలం ఆగారు. ఇంతకాలం ఆగిన తరువాత చారుల ద్వారా శూర్పణఖ రావడం దగ్గర నుంచి కథ వేగం పుంజుకుంది. ఈ జటాయువు దగ్గర లేని సమయంలో ఈ దుర్మార్గం అంతా జరిగింది. జటాయువు ఎప్పుడు వచ్చిందో తెలియదు కదా. జటాయు మళ్ళీ ఊరెళ్ళి వస్తే ఒక రెస్ట్ తీసుకోవద్దండి, ఆ చెట్టు మీద పడుకుంది అని వాల్మీకి చెప్తున్నాడు. ఇక్కడ ఆ వసు తర్వాత సగ్గలో ప్రారంభిస్తున్నాడు. అంటే బాగా తిరిగి వచ్చినటువంటి జటాయువు అలసి ఆ చెట్టు మీద పడుతుంది కాబట్టి ఆ సమయంలో లక్ష్మణుడు కుటీరంలో ఉన్నాడు, రాముడు కూడా కుటీరంలో ఉన్నాడు అనుకుని జటాయువు అప్రమత్తంగా లేదు, ప్రమత్తతతో ఉన్నది. అలాంటి అసలు చూస్తే జటాయువు లేదేమో అనుకుంది. నిజానికి ముందే కనుక జటాయు ఉన్నాడు అనుకోండి, సీతమ్మ ఏమన్నది, ఆ లక్ష్మణ మహాబాహో అందు ఆ జటాయో మమారియత్వం అని పిలిచే. రాముడు లక్ష్మణుడు తన కళ నుండే తానే పంపిస్తే తనకు రక్షకగా ఉన్నవాడు ఎవడు? ఇంకా జటాయువే కదా. జటాయువు లేడనుకుని లక్ష్మణస్వామి పిలిచాడు. పైనుంచి చూస్తే జటాయు కనిపించాడు. చాలా ఆనందం కలిగింది. ఆనందం కలిగి విలపంతి ఆయతలోచన అంటాడు వాల్మీకి. ఆయతలోచన అంటే కళ్ళు ఇంతంత అయిపోయాయి సీతమ్మ. అంటే అప్పటిదాకా ఏడ్చి చిన్న కళ్ళుగా మారిపోయిన, ఏడిస్తే కళ్ళకు ఉండేటువంటి ఆ వైశాల్యం తగ్గుతుంది. ఇందువల్ల ఈ నీరంతా ఉంది కదా, కన్ను అందంగా కనిపిస్తుంది. ఎప్పుడైతే కన్ను అదే శోకపాతం ధారాపాతంగా ఏడిస్తే కళ్ళు చిన్న కళ్ళు అయిపోతాయి. అలాంటి కళ్ళు కాకుండా ఒకసారి కళ్ళు బాగా లేపి చూచింది.
అంటే అమ్మయ్య నాకు జటాయు ఉన్నాడని ఒక ఆనందం కలిగింది. సా తదా కరుణ వాచో విలపంతి సుదుఃఖిత వనస్పతి గతం గృధ్రం. ఆ చెట్టు మీద ఉండేటువంటి గ్రద్దని జటాయం చూసి దదర్శ ఆయతలోచన, కళ్ళు విప్పారిన నేత్రాలతో చూచింది. చూచి వెంటనే సాతముద్వీక్ష్య శుశ్రోణి రావణస్య వశంగత సమాక్రందద్భయపర దుఃఖోపహతయా విర. సాతముద్వీక్ష్య ఒక్కసారి ఆ జటాయుని చూచింది, వీడిని చూచింది. అప్పటిదాకా తన నోరు నొక్కే ప్రయత్నం చేసేవాడు. అప్పటిదాకా కొద్దిసేపు గ్యాప్ ఇచ్చినట్టుగా అనిపించి ఒకసారి రావణాసురుడు చూచి గట్టిగా ఆ భయాన్ని ఇంకా భయం పొందుతూనే సమాక్రందతు దుఃఖోపహతయా వీర. ఒక్కసారి అప్పటిదాకా మళ్ళీ అరవనివ్వదు. అరిస్తే మళ్ళీ తెలుస్తుందేమో అని ఇప్పటిదాకా ఓ చెట్లల్లారా ఓ నదుల్లారా అంటుంటే అరుస్తుందని మూతి మూసి అరవకుండా చేసే ప్రయత్నం చేశాడు. ఒక్కసారి కొంచెం గ్యాప్ ఇచ్చాడో లేదో గట్టిగా అరుస్తోంది. జటాయో పశ్య మాం ఆర్య ప్రియమాణామనాథవతు అనేన రాక్షసేంద్రేణ కరుణం పాపకర్మణ. చాలా దీనాతి దీనంగా ఉన్నాను, ఈ దుర్మార్గుడు నన్ను హరిస్తున్నాడు. రావణాసురుడు రాక్షసేంద్రుడు, వీడు రాక్షసులకు రాజైన వాడు. రాక్షసులకు రాజు అంటే రావణాసురుడు అని చెప్పినట్టే లెక్క. ఇక్కడ రావణ అనే పదాన్ని సీత చెప్పకపోయినా ఒరి రావణ ఆగరా అంటాడు జటాయు. ఎలా అంటాడు? ఎత్తుకెళ్ళేవాడు రావణాసురుడు చెప్పద్దండి సీత. చూడనివాడు రావణ ఆగు ఎలా అనగలిగాడంటే రాక్షసేంద్రేణ, రాక్షసులకు ప్రభువైన వాడు అని చెప్తే ఓహో రావణాసురుడు అని ఒక సంకేతాన్ని ఇచ్చినట్టు లెక్క. జటాయో పశ్య మాం ఆర్య. ఆర్య అనే సంబోధన మనకంటే పెద్దవాళ్ళని, మామగారు తండ్రి గారు అలాంటి వాడిని ఆర్య అని సంబోధిస్తారు. తన మామగారితో సమానమైన వాడు కదా. దశరథం మిత్రం దశరథస్య మిత్రుణ్ణి అని చెప్పాడు గతంలో. కాబట్టి మామగారిని సంబోధించినట్టుగా ఆర్య అనాథవతు తను హరిస్తున్నాడు. లక్ష్మణుడు అక్కడే ఉన్నాడు కదా అంటాడేమో అని అనాథవతు. ఎవరు లేరు నా దగ్గర, రాముడు లేడు లక్ష్మణుడు లేడు చెప్పకుండా అనాథగా ఉండే నన్ను రావణాసుడు హరిస్తున్నాడు అంటే ఓహో లక్ష్మణస్వామి కూడా దగ్గర లేడన్నమాట అని తెలిసిపోతుంది జటాయు. అలా చెప్పి మళ్ళీ గబుక్కును వచ్చేస్తాడేమో, వస్తే వీడు దుర్మార్గుడు చంపేశాడనుకో జటాయు. ఈ వార్త చెప్పేవాళ్ళు ఎవరు ఉంటారు? అందువల్ల అయ్యో అనవసరంగా చెప్పాను జటాయు కని. జటాయో నైష వారయతుం శక్య. నువ్వు రావద్దు, అక్కడే నైష వారయతుం శక్య. నువ్వు వాడిని ఎదుర్కోవడానికి సమర్థుడు కావు. ఎందువల్ల చూసినా నువ్వు గొప్పవాడివే కావచ్చు, కానీ వీడు క్రూరుడు, వీడు పరమ క్రూరుడు, పైగా నిశాచుడు రాక్షసుడు. సత్వవాన్ పరాక్రమవంతుడు. జితకాశీచ. జితకాశీ అంటే అర్థం జయామహుడు అని అంటారు. జితక ఆశీ అని అంటారు. అంటే జయించడంలోనే ఎప్పుడూ లక్ష్యం కలిగి ఉంటాడు, ఎప్పుడూ జయిస్తూనే ఉంటాడు. అలాంటి జితకాశి వీడు. సాయుధ. ఆయుధాలు కూడా ఉన్నాయి వీడికి. చైవ దుర్మతి. ఆయుధం లేకపోయినా కుటిల బుద్ధి కలిగిన వాడు. కుటిల బుద్ధి ఉంటే ఆయుధం లేకపోయినా చంపేయచ్చు మనుషుడు. వక్ర మార్గం వక్ర బుద్ధి ఉంటే అలా జరుగుతాయి అని అర్థం. సాయుధశ్చైవ దుర్మతి దగ్గర దుర్మతి ప్లేసులో సాయుధశ్చైవ రావణ అని చివరిలో రావణాసుడి పేరు కూడా చెప్పినట్లుగా కొన్ని పాఠాంతరాల్లో తెలుస్తుంది. కానీ ఇక్కడ మన పాఠంలో దుర్మతి దుర్మార్గుడైన వాడు. రావణ పదం చెప్పకపోయినా రాక్షసేంద్రేణ అని చెప్పింది కాబట్టి రావణాసురుడు చెప్పినట్టే లెక్క. రామాయతు యథాతత్వం. రాముడికి జరిగినట్టుగా జటాయో ఓ జటాయువా మమ హరణం మమ నా యొక్క అపహరణాన్ని లక్ష్మణాయ తత్సర్వం లక్ష్మణుడికి కూడా పూర్తి ఆఖ్యాతవ్యమశేషత ఉన్నది ఉన్నట్టుగా వాళ్ళ దగ్గర వార్త చెప్పు చాలు. నువ్వు రాకు, నువ్వు వస్తే వీడు చంపేస్తాడు నిన్ను, మీ దగ్గర ఆయుధాలు ఉన్నాయి, బలం ఉంది, జయాన్ని పొందుతున్నవాడు, దుర్మతి వీడు, క్రూరుడు వీడు, రాక్షసుడు వీడు, రావద్దు అని చెప్పి జటాలను రక్షించుకోవాలి. ఎవరో ఒక వార్త చెప్పాలి కదా అని రావద్దని నోటితో ప్రత్యేకంగా చెప్పకపోయినా నైష వారయుతుం శక్య, నువ్వు ఎదిరించడానికి తగవు కాబట్టి జాగ్రత్త అని చెప్పింది. అథ 15 సర్గ
తం శబ్దమవసుప్తస్తు జటాయురధశుశ్రువే ఇత్యార్షే వాల్మీకి ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే ఏకోనపంచాశత్ సర్గః. శ్రీరామాయ నమః. శ్రీమతే రామానుజాయ నమః. అథ పంచాశత్ సర్గః. తం శబ్దమవసుప్తస్తు జటాయురధశుశ్రువే నిరీక్ష్య రావణం క్షిప్రం వైదేహీం చ దదర్శ సః. తం శబ్దం అది విన్నాడు. అవసుప్తస్తు వాడు ఎక్కడ ఎలా ఉన్నాడు? అవసుప్తస్తు నిద్రపోతున్నాడు పాపం. పాపం చాలా అలసి ఉన్నవాడై లక్ష్మణుడు రాముడు ఆ ఆశ్రమంలోనే ఉన్నారు అనుకున్నవాడై పడుకున్నవాడు కాస్త అధ శుశ్రువే విన్నాడు. ఆత్మనేపది ప్రయోగం చేస్తాడు వాల్మీకి ఇక్కడ. ఆత్మని తన ఈ అరుపు ఎవరి కోసం? సీతను రక్షించడం కోసం కాదు, తనని తాను రక్షించుకోవడం కోసం అని మాట. శుశ్రువే అనే ఆత్మనేపది ప్రయోగానికి అర్థం ఈ ప్రయోజనం సీతమ్మను రక్షించుట అనే ప్రయోజనం ఎవరికి? సీతమ్మకు కాదు, నాకు. ఎందువల్ల? నేను సీతాంచ తాత రక్షిష్యే గతే యాతే స లక్ష్మణం అంటారు అక్కడ. ఇప్పుడు అరణ్యకాండ ప్రారంభంలో నీవు కనుక లక్ష్మణుడితో పాటు ఎక్కడికైనా ఎప్పుడైనా వెళ్ళవలసి వస్తే రామ సీతాంచ తాత రక్షిష్యే, ఆయన వత్స రామ నేను సీతను కాపాడుతాను ప్రతిజ్ఞ చేశాడు కదా. ఆ ప్రతిజ్ఞను నిలబెట్టుకోవాలంటే, మాట తప్పిన వాడు కాకుండా ఉండాలంటే తనను తాను రక్షించుకునేటట్టుగా ఉండే ప్రయత్నం కాబట్టి వాల్మీకి శుశ్రువే అని ప్రయోగం చేస్తాడు. ఆ పదం పరస్మైపది ప్రయోగం, ఆత్మనేపది ప్రయోగం, రెండు ప్రయోగాలు ఉంటాయి. ఆత్మనేపద ప్రయోగంలో ఇంత అర్థాన్ని మనం తీసుకునేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది. నిరీక్ష్య రామం క్షిప్రం వైదేహీంచ తదర్శ సహ. ముందు రావణాసుడు చూశాడు. వాడే కదా పెద్ద 10 తలకాయలతో 20 చేతులతో కనిపిస్తున్నాడు. సీతమ్మ ఎంతో ఉంది వాడి దగ్గర. ఒక చిన్న పిల్లల ఒడిలో నొక్కి పెట్టినట్టుగా ఉన్నాడేమో. సీతమ్మ తర్వాత కనిపించింది, ముందు రావణాసుడే కనిపించాడు కాబట్టి నిరీక్ష రావణం క్షిప్రం. ముందుగా రావణాసుడు చూశాడు. వైదేహీంచ, వైదేహి మైథిలీంచ కదా, వైదేహీంచ అంటే అర్థం శరీరం ఉన్నదో లేదో అన్నట్టుగా ఉంది అక్కడ. చిన్న పిల్లల వాడేమో మహాకాయ పెద్ద శరీరం కలిగిన వాడు. ఆడు చిన్న ఒక పిల్లలా కనిపించింది. తతః పర్వత కూటాభ తీక్ష్ణతుండ ఖగోత్తమ వనస్పతిగత శ్రీమాన్ వ్యాజహార శుభాంగిరం. తతః పర్వత కూటాభ. ఎలా ఉన్నాడు ఈ గద్ద? ఈ జటాయు అంటే పర్వత కూటాభంలా ఉన్నాడు. అంటే పర్వత శిఖరంలాగా మంచి ఎత్తైనటువంటి వాడు, గంభీరమైనటువంటి వాడు. ఎలా ఉన్నాడు? ఇంకా తీక్ష్ణతుండ, అది ఉండే ముక్కు చాలా కొసగలిగిన ముక్కు. దాంట్లో కొడితే వాడు చనిపోతుంటే వీడి దగ్గర ఒక ఆయుధం ఉంది చెప్పరు. రావణాసుడి దగ్గర ఆయుధం కాదు, జటాయువు కూడా సహజమైన ఒక ఆయుధం. తీక్ష్ణతుండ ఖగోత్తమ, వాడు ఖచ్చితంగా రథంలో కూర్చొని యుద్ధం చేయాలి. కానీ జటాయువుతో ఆకాశంలో గిరిగిర్లు తిరుగుతూ యుద్ధం చేసే అవకాశం ఉంది. అంటే ఇది అనుకుంటాం అనమాట. జటాయువు వాడు రథంలో కూర్చుంటాడు, నేను ఎగురుతూ యుద్ధం చేయగలను కదా, ముందు పెడతా, ఎగురుతా, పక్కకి పెడతా, ఎగురుతా, ఎలాగైనా వాడిని సంహరించగలిగేటట్టుగా ప్రయత్నం చేస్తా, లేదా సీతమ్మనన్నా కాపాడుకుంటాను అని చెప్పడం కోసం ఈ ప్రయోగాలు 3 వేశాడు. రావణాసుడు అంతుంటే నేను పర్వత కూటాభాన్ని, నేను పర్వత శిఖరం అనుకున్నా, నాకు కూడా ఒక ఆయుధం ఉన్నది, తీక్ష్ణతుండ ఖగోత్తమ ఎగరగలిగేవాడిని కదా అనుకున్నాడని మనకి చెప్పకుండా వాల్మీకి విశేషణాల ద్వారా తెలియజేస్తాడు. వనస్పతిగత, తను ఎక్కడున్నాడు? ఇప్పుడు వనస్పతిగత, చెట్టు మీద ఉన్నాడు. శ్రీమాన్, శ్రీమాన్ అంటే సీతమ్మను రక్షించాలనుకున్న భాగ్యము కలిగింది. ఒక సేవ చేయాలనుకున్నవాడు కూడా సేవించిన వారికి సమానం కదా. అయ్యో నేను సేవ చేద్దామనుకున్నానంటే నా కర్మ చేయలేకపోయాను అంటే వాడికి సేవ చేసిన భాగ్యం పుణ్యం లభించినట్టుగానే సీతమ్మను రక్షించాలి, నా ప్రాణం పోయినా సరే అనుకున్నాడు కాబట్టి వీడు శ్రీమంతుడే, వీడు గొప్ప భాగ్యవంతుడు. వ్యాజహార శుభాంగిరం, గట్టిగా మాట్లాడుతున్నాడు. దశగ్రీవ, ప్రే 10 తలకాయల వాడా, స్థితో ధర్మే పురాణే సత్య సంశ్రయ. నేనేమన్నా తెలుసునా? సనాతనమైనటువంటి వైదిక ధర్మాన్ని పాటిస్తూ ధర్మంలో ఉన్నవాడు. జటాయుర్నామ నామ్నా అహం సత్య సంశ్రయ, సత్యస్వరూపుడైన భగవంతుని ఆశ్రయించి ఉన్నా అంటే ఎప్పుడు భగవద్ధ్యానం చేస్తూ ఉంటా ఒక అర్థం.
లేదా రామచంద్రమూర్తిని ఆశ్రయించి ఉన్నవాడిని, రాముడి భక్తుని రక్షించడానికి నాకు అధికారము, హక్కు, అవకాశము అన్నీ ఉన్నాయి అన్నట్టుగా సత్య సంశ్రయ జటాయు, నాకు జటాయు అని పేరు, నా వృద్ధరాజ, నేను రాజులే. నువ్వు రాజు అనుకుంటున్నావా? నేను రాజు, వృద్ధరాజు, గర్భలకి నేను రాజుని. మహాబలుని జాగ్రత్త, నీకే బలవంతం అనుకుంటున్నావో ఏమో రావణ, నేను బలవంతుణ్ణి. కాబట్టి రాజా సర్వస్య లోకస్య మహేంద్రవరుణోపమ లోకానాంచకితే యుక్తో రామో దశరథాత్మజ. లోకములన్నింటికీ మహేంద్రుడు, వరుణదేవుడు ఎంత గొప్పగా వాడు పరిపాలిస్తూ ఉంటారో, వాడితో సమానమైనటువంటి పరాక్రమము, పరిపాలన శక్తి కలిగిన వాడు, లోకములన్నింటికీ హితాన్ని సమకూర్చేవాడు దశరథుడి కుమారుడు నా రాముడు. అలాంటి రాముడి పడుతుంది కదా. తస్యైష లోకనాథస్య, అలాంటి రాముని యొక్క ధర్మపత్నిరా, యశస్విని, చాలా గొప్ప కీర్తివంతురాలరా, పాతివ్రత్యాన్ని పాటిస్తున్నటువంటి ఒక పతివ్రతామ తల్లిరా, సీతారామ వరారోహ, చాలా పవిత్రమైనటువంటి ఒక దేహము, సౌశీల్యము కలిగినావిడ. యాంత్వం భర్తు నిహేచ్ఛసి, అలాంటి ఆవిడను భరించాలనుకుంటున్నావురా. కథం రాజా స్థితో ధర్మే పరదారాన్ పరామృశేత్ రక్షణీయా విశేషేణ రాజదారా మహాబల. ముందెప్పుడు కూడా ఒక్కసారిగా ఇబ్బంది చేయకూడదు, ఆడ అభిప్రాయం తెలియాలి కదా ఎప్పుడైనా సరే. ఇక్కడ జరిగిన సంఘటనలో ఏం జరిగిందో ముందు తెలియకుండా అది మనవాడైనా పరవాడైనా ముందు మాట్లాడించి, మాటలలో కనుక వాడు మన తప్పే లేదు వాడి తప్పే తెలిస్తే కదా తిరగవడం. యుద్ధనీతిలో ఒక భాగం. యుద్ధనీతిలో కూడా కౌరవులను దుర్మార్గం చేశారని తెలిసినప్పటికీ కూడా మళ్ళీ రాయవారింది ముందు చెప్పాలి. దశరథ ధర్మరాజు తన అజాతశత్రువు అలుగుటయే ఎరుంగని అజాతశత్రువు అలిగిన నాడు పాండవోద్యమంలో తృప్తి కనుక చెప్తారే, అజాతశత్రువైన ధర్మరాజు కనుక అలిగితే ఎలా ఉంటుందో అది ఎందుకులో నీకంతా కూడా. వాళ్ళు ఏదో అడుగుతారు ఇచ్చేయద్దా అని చెప్పడం కోసం ముందు సామ అనే ప్రయోగం చేయాలి. సామ, దాన, భేద, దండ 4 ఉపాయాలు. ఇప్పుడు సామ మెల్లగా మంచిగా మాట్లాడుతున్నాడు. కథం రాజాస్థితో ధర్మే పురే, మెల్లగా ఎగురుతాడనమాట. రావణాసురుడు ఉండేటువంటి ప్రదేశానికి మెల్లగా ఎగురుతూ మాట్లాడుతూ వస్తున్నాడు. ఊరికే అక్కడికి వచ్చి డైలాగ్ వెళ్ళిపోయినట్టు కాదు, ఎగురుతూనే మాట్లాడుతున్నాడు. కథం రాజాస్థితో ధర్మే, నువ్వు రాజులు కదా, ధర్మాన్ని పాటించవలసిన వాడు కదా, పరాయి భార్యను ముట్టుకోవచ్చురా, తప్పు కదరా. మన భార్యను ఎలాగైతే రక్షించుకుంటామో అందరి భార్యలు అంతే కదరా. రక్షణీయ విశేషేణ రాజదారా మహాబల, పైగా రాజుల యొక్క భార్యలంటే ఇంకా జాగ్రత్తగా ఉండద్దురా. వాళ్ళ యొక్క వంశం శుద్ధంగా ఉంటే కదరా పరిపాలన బాగా సాగుతుంది. పరిపాలన బాగా సాగితే మనం బాగుంటాం. కానీ రాజభార్యలు, రాజకన్యకలు కానీ క్షత్రియ కన్యకల్ని మరింత రక్షణీయంగా చేసిన బాధ్యత మనది కదా. అలాంటి స్థితిలో నువ్వు నివర్తయ మతిన్నీచ, నీకు బుద్ధి తన దుర్మార్గమైన బుద్ధిని పొందావు, నివర్తయ, ఆ బుద్ధిని మానుకో. పరదారాభిమర్శనాత్, పరాయి స్త్రీని ముట్టుకొనుటామనే పాపము నుండి నువ్వు వెనక్కి తిరిగిరా. తత్సమాచరే ధీర, ధైర్యవంతుడైనవాడు, బుద్ధివంతుడైనవాడు. ధీర అనే పదానికి 2 అర్థాలు గతంలో మనం చెప్పుకున్నాం. ధైర్యవంతుడు ధీరుడే, బుద్ధిమంతుడు ధీరుడే. నీవు కనుక ధైర్యవంతుడివి బుద్ధివంతుడివి అయితే 2 మాటలు చెప్పకుండా ఎదితే ధీర, నువ్వు ధీరుడు అయితే కనుక తత్పురోస్య విగర్హయేత్, మన పూర్వులంతా నిందించినటువంటి ఈ పనిలో నువ్వు తగవురా. యథాత్మనస్తధాన్యేష దారాక్ష్యామి సాచర, మన భార్యను మనం రక్షించుకున్నట్లుగా పరస్త్రీని కూడా రక్షించవలసిన బాధ్యత మన మీద ఉంటుంది. అర్థం వా ఇది వా కామం శిష్టా శాస్త్రేషు అనాగతం వ్యవస్యంతి రాజాను ధర్మం పౌలస్య నందన. ధర్మశాస్త్రములలో చెప్పబడని ధర్మం కానీ, కూడదని చెప్పిన కామం కానీ, వద్దు మానేయండి అని చెప్పిన అధర్మం కానీ, ధర్మం కానీ ఒక చర్య కానీ పనికిరావు కదా. కాబట్టి విడిచిపెట్టేయి. నువ్వు అనుకునే ధర్మము అధర్మమే, నీవు అనుకునే అర్థము ప్రయోజనం అనుకుంటున్నావే, ఇది కూడా అప్రయోజనమే. నువ్వు అనుకునే కామం అనుకుంటున్నావే, ఇది కూడా సకామం కాదు, వచ్చి కామం కాదు అని 3 రకాలుగా చెప్పి, రాజా ధర్మస్య కామ ధర్మం పౌలస్య నందన. పులస్య బ్రహ్మ ఎంత మంచివాడు,
వాడి కడుపు ఎలా పుట్టావురా చెడబుట్టావే అన్నట్టుగా పౌలస్త్యనందన పులస్త్య బ్రహ్మ యొక్క సంతానమైన వాడా అని సంబోధిస్తాడు. రాజా ధర్మశ్చ కామశ్చ ద్రవ్యాణాంచోత్తమో నిధి ధర్మ శుభం వా పాపం వా రాజమూలం ప్రవర్తతే. రాజు అయినవాడు ధర్మాత్ముడై ఉండాలి, కాముకుడు కాకుండా ఉండాలి. అవన్నీ కూడా రక్షసాంబర ద్రవ్యాణాంచ ఉత్తమో నిధి. అందరి అన్ని వస్తువులలో రాజు అనే వస్తువు అంటే వాస్తవమైన విషయం గొప్పదవుతుంది. ధర్మ శుభం వా పాపం వా. లోకంలో ధర్మం వ్యాపించిన అధర్మం వ్యాపించిన పుణ్యం వ్యాపించిన పాపం వ్యాపించిన రాజమూలం ప్రవర్తతే. రాజుని బట్టి అర్థం. రాజు చేసేటువంటి శాసనాన్ని బట్టి కదా ప్రజలంతా ఉంటారు. మీరంతా ఈ రోజు నుంచి దేవుడిని పూజించడానికి వీలు లేదు అన్నాడు కూడా రాజు గారు. ఆ రాజ్యంలో ఉండే వాళ్ళంతా మానేయాలి కదా. మానేస్తే దేనివల్ల మానేసిపోయింది? రాజమూలం ప్రవర్తతే. ఎప్పుడైనా ధర్మమో పాపమో పుణ్యమో అధర్మమో అక్రియయో ఇవి రాజును బట్టి ప్రవర్తిస్తాయిరా. నువ్వే కనుక ఇలా చేస్తే నీ రాక్షసులంతా మితిమీరి అసఖ్యకరమైనటువంటి ప్రవృత్తులకి లోను కాదా? రాజులు కదా, కాబట్టి రాజ్యాన్ని రక్షించుకోవాలి కదా, ఇలా చేయడానికి వల్ల కాదు అంటూ సామ వచనాలు పలుకుతున్నాడు జటాయు. పాపస్వభావ. ఇది మాట్లాడుతుంటే వాడు నవ్వుకుంటాడనమాట. ఈ పిచ్చి ధర్మాన్ని నాకెందుకురా అన్నట్టుగా నవ్వుతే కోపం. పాపస్వభావ. ఇప్పుడు భేదం ప్రారంభించాం. సామ దానం అంటే చివరికి ఇక్కడ దానం. పాపస్వ యుద్ధాతిథ్యం ప్రదాస్యామి అంటాడు ఈ సగ యొక్క చివరిలో. పాపస్వభావ. నువ్వు చూస్తే పాపస్వభావిగా ఉన్నావు. చపల చాపల్యం కలిగి ఉన్నావు. కథంతం రక్షసాంబర. నీవు రాక్షసుడు రాజు ఎలా అయ్యావుగా. ఐశ్వర్యం అభిసంప్రాప్త విమానమివ దుష్కృతి. నువ్వు ఇంత ఐశ్వర్యాన్ని ఎలా పొందావు? తగనివాడు, పాపపు కర్మలు చేసినవాడు, పుణ్యకర్మలు చెయ్యనివాడు ఎలాగైతే దైవికమైన విమానములు ఎక్కలేరు. దేవ విమానం ఉంటుంది. ఆ విమానం ఎక్కాలంటే పుణ్యాత్ములే ఎక్కగలుగుతారని మనకి పురాణాలు వర్తిస్తాయి. మనకి భక్తరామదాసు గారి కథలో కూడా ఒక కల్పిత కథే కావచ్చు, కానీ ఒక అందమైన కథ. రామదాసు గారిని మోక్షానికి తీసుకెళ్ళడానికని ఒక విమానం వచ్చింది. విమానంలో ఆయన ఎక్కారు. కమలా దా దా అని పిలిచారు. ముగ్గేసుకొస్తారండి, నీళ్ళు కల్లా పిల్లలు వస్తారు అంటే వీడికి ఆయన నీ కర్మాలకు ఆయన వెళ్ళిపోయాడు అని కథ చెప్తాడు. ఎవరు ఆ రథాన్ని ఆ విమానంలో ఎక్కగలిగే వాళ్ళు ఎవరు? పుణ్యాత్ములు ఎక్కగలుగుతారు. మరి నీకిలా ఎక్స్పీరియన్స్ సంప్రాప్తించింది. నీకిలాంటి స్థితి ఎలా కలిగిన పాపాత్ముడివే కదా. ఇలా దేవతలు ఎక్కి తిరగగలిగే విమానములను నువ్వు ఎలా అధిరోహించగలుగుతున్నావో ఆశ్చర్యంగా ఉందిరా అని జటాయువు ఆశ్చర్యపోతున్నాడు. కామం స్వభావో యో యస్య నశక్య పరిమార్జితుం నహి దుష్టాత్మనాం ఆర్యం ఆవసత్యాలయేషిదం. సహజ సిద్ధమైనటువంటి కామాన్ని ఇదే స్వభావం అయితే కనుక ఎవడు దీన్ని మరలుస్తాడరా. దుష్టాత్మనాం ఆర్యం ఆవసతి ఆలయేషిరం. నువ్వు దుష్టాత్ముడు. ఎప్పుడు కూడా దుష్టాత్ముడైన నీ చేత ఆర్యం ఆవసతి ఆలయేషిరం అంటే ఆర్యులు ఉండగలిగే స్థితి నీకు ఉండడానికి తగని స్థితి ఏర్పడుతుంది. అంటే నీకు సీతమ్మ దక్కదు అని చెప్పడం. మానసికంగా ఈ సీతమ్మ దక్కే అవకాశమే లేదు. విషయే వా పురే వాతే యదా మహాబల నాపరాధ్యతి ధర్మాత్మ కథం తస్యాపరాధ్యసి. అపరాధ్యసి రాముడు ఈ ఆశ్రమంలో లేడు. విషయే వా పురే వాతే. రాముడు లేని సమయంలో వచ్చాడు. నీవు విషయే వా పురే వాతే. నీ సంబంధించినటువంటి చోట కానీ నీ యొక్క నగరంలో కానీ రాముడు వచ్చి నీకేమైనా అపకారం చేశాడా? చేయలేదు కదా. రాముడు నీకేమీ అపకారం చేయనప్పుడు రాముడికి అపకారం చేసేటువంటి ఒక అవసరం నీకేమి ఏర్పడిందిరా? ధర్మాత్మ. రాముడు ధర్మాత్ముడు కదా. కథం తస్య అపరాధ్యసి. ఎందుకు రాముడికి అపకారాన్ని చేస్తున్నావు అని అన్నాడు. యది శూర్పణఖాహేతో జనస్థానగతః అతివృత్తో హతః పూర్వం రామేణాక్లిష్టకర్మణ అప్రభూవి యథాతత్వం ఓ రామస్య వ్యతిక్రమః. ఇక్కడ దాకా ఈ 3 పాదాలు మీరు గమనిస్తే మీకైనా గుర్తొస్తుందో లేదో తెలియదు, కానీ నాకైతే గుర్తొచ్చింది.
అరణ్యకాండలో రావణాసురుడు మారీచుడికి రెండవ మారు వెళ్ళినప్పుడు ఎలాగైనా సరే సీతమ్మను అపహరించాల్సిందే, పాపం శూర్పణఖ ఎంత దుర్మార్గం చేశాడు రాముడు అని చెప్పిన తర్వాత మారీచుడు అంటాడు, రాముడు చేశాడా? శూర్పణఖ వల్ల ఇదంతా అయిందా? నీ చెల్లెలు కదా, నీకు ఎలాంటి దుష్ట బుద్ధి ఉంటుందో కామబుద్ధి ఉంటుందో దానికి ఉంటుందని నాకు తెలియదా? ఇది శూర్పణఖేతో. ఈ 3 వాక్యాలు యాజ్ ఇట్ ఈజ్గా అక్కడ ఉండే వాక్యాలు ఇక్కడ పేస్ట్ చేశారు వాళ్ళు. ఎందుకు చేస్తారు? ఉన్నది ఉన్నట్టుగా చెప్పడం కోసమని అదే శ్లోకాలు రాస్తారు. కొత్త శ్లోకాలు రాయలేక వాళ్ళని అదే శ్లోకాలు అందంగా ఇక్కడ పెట్టాడు. ఆ 3 పాదాలు అదే శ్లోకాలు చెప్పి శూర్పణఖ వల్ల కదా జనస్థానమంతా రచించింది. అతివృత్తుడు కరుడు అతివృత్తం చేసినందువల్ల కదా. అతివృత్త అంటే చెప్పుకున్నాం, ఎగస్ట్రా చేశాడు అంటారు. మన సాధారణంగా మాటల్లో వాడు చాలా ఎక్కువ చేస్తున్నాడు అంటే అలా అతివృత్త వాడు చాలా ఎక్కువ చేశాడు. వచ్చి సారి చెప్పి వెళ్ళిపోతే సరిపోయేది రాముడికి. బలగమంతా వేసుకుని వచ్చి యుద్ధానికి సిద్ధం ఉన్నాడు. రాముడు వాడొక్కడు రావచ్చు కదా, ఆడే పరాక్రమవంతుడైతే వాడొక్కడు రావచ్చు. అలా కాకుండా ముందు 8 పంపించి తర్వాత 14,000 మంది పంపించి చివరిలో తానొచ్చి ఇంత అతివృత్త వాడు. అందువల్ల అనాయాసంగా రాముని చేత చంపబడ్డాడు. కాబట్టి అత్ర బ్రూహి యథాతత్వం. ఇప్పుడు ఆలోచించు, రాముడు తప్ప నీ తప్ప నీ వాడు తప్ప అని అడిగాడు. సరిగ్గా మారీచుడు అలాగే, ఇది ఎవరు తప్ప అనుకుంటున్నావు? నీ తప్పే, నీ వాడు తప్పే, రాముడు తప్పేం లేదు, నువ్వు ఇప్పటికైనా బుద్ధి తెచ్చుకో అని చెప్పిన మాటల్ని మళ్ళీ జటాయువు ఒకసారి మళ్ళీ గుర్తు చేశాడు ఆ రావణాసుడు. క్షిప్రం యస్యత్వం లోకనాథస్య భార్యా భూత్వా భవిష్యసి. అలాంటి లోకనాథుడైనటువంటి ఆ రామచంద్రమూర్తి యొక్క భార్యను అపహరిస్తున్నామని ఇందాకని చెప్పిన వాక్యాన్ని మళ్ళీ ఇక్కడ అది సమస్య. మాట తప్పని వాళ్ళు వీళ్ళంతా కూడా చెప్పి క్షిప్రం విసృజ వైదేహి, సీతమని విడిచిపెట్టి మాత్వా ఘోరేణ చక్షుష దహే దహన భూతేన వృత్రమింద్రాశ నిర్యథ. నా కళ్ళ యొక్క శక్తికి నీవు దహించిపోతావు దాన్ని, నేను కూడా నిన్ను నా కళ్ళతోనే దహించి వేయగలను. కాబట్టి నువ్వు వృత్రాసురుని ఏ విధంగా అయితే ఇంద్రుని యొక్క వజ్రాయుధము వాడిని కాల్చిందో అంటాడు. ఇంద్రుడు ఎలాగైతే కాల్చాడో అందు. ఎందుకు? తాను ఇంద్రుడు కాదు. ఎవరు ఇంద్రుడు? రాముడు ఇంద్రుడు. నువ్వు వృత్రాసుడివి. నేనెవరిని? రాముడి చేతిలో ఆయుధాన్ని. ఇది దాసభావం. ఇది ప్రధానమైనటువంటి అంశం. రామచంద్రమూర్తి యొక్క చేతిలో ఒక పరికరం లాంటి వాడిని అనుకోవాలి. మన సంప్రదాయంలో కూడా వస్తుతాముపయాతోహం, నేను ఒక వస్తువు, నన్ను నడిపించేది, నా చేత పలికించేది, నా చేత రాయించేది అన్నీ కూడా ఆయన వల్ల జరుగుతాయి. ఇది కూడా అనుకోగలిగే స్థితి ఎప్పుడైతే ఒక జీవునికి ప్రాప్తిస్తుందో అప్పుడు వాడు తరిస్తున్నట్టు లెక్క. అందుకే పోతన గారు లాంటి వారు సహజ పాండిత్య గురీనులే కాస్త పలికేది భాగవతం. అట పలికించిన వాడు రామభద్రుండు అటనే పలికిన అని అంటారు. ఆ విడదీయడంలో పలికేది భాగవతమట. ఏదో భాగవతం పలుకుతానట అని కాదు అర్థం. పలికేది భాగవతము అట పలికించడివాడు రామభద్రుండు అటనే పలికిన అని అటాని ఇది చేసుకుంటే పోతన గారి ఉద్దేశం అంటారు. నేను పలుకుతున్నది భాగవతం, ఆ పలికించిన ఎవరో తెలిసినా రామభద్రుడు అనగలిగాడు పోతన. ఇదే మనకి మన సంప్రదాయం ప్రధానంగా శ్రీవిష్ణు సంప్రదాయంలో ఎప్పుడే ఏ పని చేస్తున్నా స్వశేష భూతే నమయా శ్రీయై సర్వపరీక్షతై, నేను భగవంతుడిచ్చిన బలంతో, భగవంతుడిచ్చిన బుద్ధితో, భగవంతుడిచ్చిన ఆయుష్తో, భగవంతుడే కల్పించినటువంటి ఒక ఆత్మశక్తితో భగవంతుడు నా చేత తన పని తాను చేయించుకుంటున్నాడు అనే భావనే సాత్విక త్యాగము అంటే. జీవనాన్ని తరింపజేసే త్యాగం. అది ఏ పని ఎవరు చేస్తున్నా ఇదే భావనతో ఉండాలి. వారి వృత్తి ధర్మం ఏదైనప్పటికీ కూడా ఈ భావనతో ఉండాలి అని శాస్త్రములన్నీ చెబుతాయి. అలాగే ఇతను తమాషగా ఇంద్ర అశనిర్యథ, దేవేంద్రుని యొక్క వజ్రాయుధము వలె వంటి వాడిని నేను చంపడానికి, అంటే దేవేంద్రుడు రాముడు, నేను వజ్రాయుధాన్ని. ఇదే మన సుందరకాండ ప్రారంభంలో హనుమంతులు కూడా యథా రాఘవ నిర్ముక్త శరహ శశన విక్రమ, రాముడు విడిచిన బాణంలా అంట. నేను బాణాన్ని విడిచింది ఎవరు? రాముడు.
బలం ఎవరిది? రాముడిది. బాణం గుచ్చుకుని డబ్బా, ఓ బాణమా నీకు ఎంత భక్తి ఎంత శక్తి అంటారా? బాణాన్ని పొగుడతారు. బాణాన్ని పొగడకూడదు, బాణం వేసిన వాడిని పొగడాలి. ఇవన్నీ చెప్పడం కోసమే సుందరకాండ హనుమద్ విజయమైన సుందరకాండలో హనుమంతుడు పొందినటువంటి విజయమంతా ఎవరికైతే రాముడిదే. యథా రాఘవ అనేది అక్కడ చెప్తారు. అది కూడా అందమైనటువంటి, ఎలాగైతే హనుమంతుడు నేను రాముడి బాణం పుల్లని అన్నాడో, ఇక్కడ జటాయుడు కూడా నేను ఇంద్రుని యొక్క వజ్రాయుధము వంటి రాముని యొక్క ఆయుధాన్ని మాత్రమే నేనే నిన్ను చంపేస్తాను జాగ్రత్త, రాముడి దాకా నేర్పిరా అన్నట్టుగా మాట్లాడాడు. అంటే ఆ పలుకులలో ఉండేటువంటి అందం. సర్పమాసీ విషం బద్ధ్వా, ఆసీ విషం అంటే కోరలలో విషము కలిగినటువంటి పాములకే ఆసీ విషములని పేరు. కోరల్లో విషం లేని పాములు కూడా చాలా ఉంటాయి. ఆశిషి విషం యస్య సహ ఆసీ విష అని అంటారు. అంటే కోరలయందు విషము దేనికి కలిగినదో ఆ పాముకి ఆసీ విష అని పేరు. అలాంటి ఆసీ విషమైన కోరలలో పాము విషము కలిగిన విషపు పాములను నువ్వేం చేసావు తెలిసిన? బట్ట చివరి కట్టుకున్నావు. బట్ట చివరి పామును కట్టుకున్నావు. కట్టుకుని నావ బుద్ధి చేస్తే నీకు తెలియట్లా ఆ పాము ఉంటుందిరా, రావేసుకుంటుంది, నేను ఎక్కడ కాటేయాలో అక్కడ కాటేస్తుందిరా. నువ్వు నీ వస్త్రానికి విషపు నాగులు కట్టుకుని ఉన్నావు. గ్రీవాయాం ప్రతిముక్తంచ కాలపాశం నపశ్యసి, నీ మెడకి కాలపాశాన్ని వేసుకుని నువ్వే రెండు కొసల్ని లాక్కుంటున్నావు. అంటే ఉచ్చు బిగుసుకుంటుంది జాగ్రత్త. దీన్ని వ్యాజస్తుత్యలంకారము అని అంటే పొగుడుతున్నట్లుగా తిట్టడం, తిడుతున్నట్లుగా పొగడం. చాలా తమాషాగా ఉంది. పొగుడుతున్నట్టుగా తిట్టాడు. ఒకసారి తిరుమల రాయుడు రాజు, ఆయనకి పాపం ఒకే కన్ను, ఒక గుడ్డి కన్ను. కానీ పొగిడేవాడంతా నన్ను గొప్పగా పొగడాలి అని ఆశ. ఆ పక్కన ఉండే మంత్రి, నన్ను ఎప్పుడు నువ్వు పొగడ్డం లేదు, వాణ్ణి వీడిని పొగుడుతున్నావు, నన్ను పొగడాల్సిందే అన్నాడు. పొగడకుండా ఉంటే నువ్వు పొగడాల్సిందే. ప్రారంభించారు కవిత్వం. నాతిని గూడి హరుడము, నువ్వు గనక నీ భార్యతో కలిసి ఉంటే పరమశివుడు అయ్యా అన్న. అంటే నీ భార్యకి 2 కళ్ళు, నీకు ఒకే కన్ను. గూడు కళ్ళవాడు అన్నాతిని గూడి హరుడము, నీ భార్యతో నువ్వు పరమశివుడిలా ఉంటావయ్యా. అన్నాతిని గూడకున్న అసుర కులగురు, ఆ భార్య పక్కన లేదనుకో నువ్వు శుక్రాచార్య అంటే వాడి అంటే గుడ్డివాడి ఏంటి అన్నా. తిరుమలరాయ, ఓ తిరుమలరాయ, కన్నొక్కటి కలదు కానీ కౌరవపతివే. ఆ ఒక్క కన్ను అనవసరంగా ఉంది, కానీ అది కూడా లేకపోతే ధృతరాష్ట్రంత వాడి పూజ ఎలా తీసే. అలాగా తిట్టడంలో పోగొట్టడంలో తమాషాలు ఉంటాయి. నువ్వు కాలపాశాన్ని ఒక పుష్పనాముని వస్త్రాన్ని కట్టుకున్నావు, ఎంత గొప్పవాడయ్యా. యమపాశాన్ని వెండ వేసుకుని అలంకారంగా ఉన్నావు, ఎంత గొప్పవాడవయ్యా అని పొగిడినట్టు వాడనుకుంటాడు. నన్ను పొగుడుతున్నాడు, వీడు తిరుగుతున్నాడు. దాని వ్యాజ స్తుతి అలంకారము అని సంస్కృతంలో ఒక అందమైన పేరు. అలాగా సభార సౌమ్య భర్తవ్యో యో నరం నావసాదయేత్ తదన్నవతి భోక్తవ్యం జీర్యతే యదనామయం. ఎవడైనా సరే వాడు ఎంత బరువు మోయగలడో అంత బరువే తీసుకోవాలి తప్ప వాడు మోయలేనంత బరువు తీసుకుంటే ఆ బరువు కింద వాడేపై నశించిపోతాడా కాదా? ఒక ఉదాహరణ చెప్పాడు. నువ్వు సీతమ్మని మోయలేవు, సీతమ్మ నీకు సంబంధించినటువంటి ఆ స్త్రీ కానే కాదు, కాబట్టి నువ్వు నశించిపోక తప్పదు. రెండవది యదన్నమపి భోక్తవ్యం, నీవు తినే ఆహారము నీకు అరిగేదై ఉండాలా అక్కర్లేదా? అరగని ఆహారాన్ని నువ్వు తింటే అరుగుతుందా నీకు? సీతమ్మ అరగని ఆహారం, నీవు మోయలేని బరువు అని చెప్పాడు. నీకు ఆవిడ్ని భరించే శక్తి లేదు, ఆవిడని అనుభవించే యోగ్యత లేదు అని చెప్పినట్టు లెక్క. ఆ 2 పదములలో ఉండే సొంపది అది చెప్పాడు. యత్కృత్వా న భవేద్ ధర్మో న కీర్తి న యశో భూమి. ఏ పని చేసైతే నువ్వు ధర్మాన్ని కోల్పోతావో, కీర్తిని కోల్పోతావో, యశస్సుని కోల్పోతావో. నేను మనం చెప్పున్నాం, కీర్తి వేరు యశస్సు వేరు. బ్రతికి ఉండగా మెచ్చుకునేది యశస్సు, చనిపోయిన తర్వాత మెచ్చుకునేది కీర్తి అంటారు. అందుకనే కీర్తిమూర్తులు, కీర్తిశేషులు అనే పదాలు అందుకే
కీర్తికి యశస్సుకి ఉండే చిన్న తేడా, చిన్న రేఖామాత్రపు తేడా. వర్ణించడంలో అదులుగా వర్ణిస్తే వర్ణించచ్చుగాక కానీ అసలు అర్థములు అలాగా నువ్వు కీర్తిని పోగొట్టుకుంటావు, యశస్సుని పోగొట్టుకుంటావు. ఇంకొక అర్థం, యశస్సు అంటేనేమో వైదికమైన కార్యములను చేయవలసిన వచ్చినటువంటి దాని వల్ల ఏర్పడే గొప్ప కీర్తి అంటే సామాజికములైన సేవలు చేసినందువల్ల వచ్చే ఒక గొప్ప పేరు. మనం దానం చేసామనుకోండి, ఏమంటే మా సంస్థకి వాళ్ళు ₹1,00,000 ఇచ్చారండి, మహా పుణ్యాత్ముడండి, వాళ్ళు చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. వీడు ఇచ్చింది ఏదో భాగంలో ఇవ్వచ్చు, జరిగింది ఏదో జరగచ్చు కదా. కానీ ఇచ్చిన దానము లోకంలో సామాజికమైన వినియోగానికయ్యి వాడికి వచ్చే దీనికి కీర్తి అని పేరు. వాడు చేయవలసినటువంటి వైదిక కార్యక్రమాలు, సంధ్యావందనం కావచ్చు, అగ్నికార్యాలు కావచ్చు, హోమాలు కావచ్చు, బావులు తవ్వడం కావచ్చు, గుడులు కట్టడం కావచ్చు, ధర్మసత్రాలు విధించడం కావచ్చు, ఇలాంటివన్నీ చేసినందువల్ల వచ్చే కీర్తికి యశస్సు అంటే. చిన్న చిన్న తేడాలు ఉంటాయి పదవులలో. అది సాధారణంగా అన్ని సందర్భాల్లో వాడినప్పటికీ కూడా దేని ప్రత్యేకత దానికి ఉంటుంది. అలాగే అంటున్నాడు ఇతను, నీ కీర్తి నీ యశస్సు రెండూ కూడా నీకు దక్కవు. శరీరస్య భవేత్ఖేద కష్టకర్మ సమాచరేతు. కీర్తివంతము కాని యశోవంతము కాని కష్టతమైన పని ఎందుకు చేస్తావురా నువ్వు? 60 వర్ష సహస్రాణి మమ జాతస్య రావణ. నువ్వు చాలా గొప్పవాడు అనుకుంటున్నావు. నాకెంతో వయసు వచ్చినా నీకు 60,000 సంవత్సరాలు దాటిపోయాయి. అంతవాడిని అప్పటి నుంచి ఉన్నాను. పితృపైతామహం రాజ్యం యథావనుతిష్ఠత. నా పితృపైతామహ రాజ్యాన్ని నేను ఇంకా పరిపాలిస్తున్నా. నీకు ఆ పరిపాలించే యోగ్యత కూడా నీకు ఉండదు. రాముడితో నువ్వు పెట్టుకుంటున్నావు కదా, ద్వేషాన్ని పెట్టుకుంటున్నావు కదా. నా రాజ్యమేది? మనప్పుడు ఎకపాక ప్రాంతం అంతా జటాయు యొక్క రాజ్యము అని అంటారు. జటాయువుకు ఉండేటువంటి రాజ్యము గద్దల రాజ్యంగా జటాయువు చెప్తారు. కాబట్టి పితృపైతామహం రాజ్యం, నాకుండే రాజ్యాన్ని నేను పరిపాలిస్తున్నా. వృద్ధోహం, నేను ముసలివాడిని. నువ్వు యువా, నువ్వు మంచి వయసులో ఉన్నావు అనుకుంటున్నావు కదా. నువ్వు యువకుడివి, నేను వృద్ధుణ్ణి. నీవు ధన్వి, నీకు ధనస్సుంది. సశరహ, బాణాలున్నాయి. కవచి, రథం ఉంది, కవచం ఉంది. రథి, రథం. నువ్వు రథంలో ఉన్నావు, నీకు ఒంటి నిండా కవచాలున్నాయి, చేతిలో ధనస్సు ఉంది, ఇంకో చేతిలో బాణం ఉంది. నువ్వు యవ్వనంలో ఉన్నావు. అయినా సరే రావణ, నేను ముసలివాడినే కావచ్చు, తథాపి అయినప్పటికీ కూడా వైదేహీ మాదాయ, సీతమ్మను తీసుకుని కుశలి నగమిష్యసి, నువ్వు క్షేమంగా నీ ఇంటికి వెళ్ళవు అంటే ఎంత ధైర్యం వచ్చింది. సీతమ్మ ఏం చెప్పింది? వాడికి ఆయుధాలు ఉన్నాయి, అన్ని రకాల పరీక్షదాలు ఉన్నాయి. సీతమ్మ చెప్తే ఉండని అమ్మా, ఏం పర్వాలేదు, మనకి రథం ఉండొచ్చుగాక, బాణం ఉండొచ్చుగాక, ధనస్సు ఉండొచ్చుగాక, కవచం పెట్టుకోవచ్చుగాక, వాడు యువకుడే అవ్వచ్చుగాక, నేను వృద్ధుడైనప్పటికీ కూడా వాడిని క్షేమంగా ఇంటికి పంపించను అన్నాడు. ఆ ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకుంటాడు, క్షేమంగా పంపించడు. నశక్తస్వం బలాద్ధత్తు, బలంగా సీతమ్మను అపహరించడానికి మమ పశ్యత, నేను చూస్తూ ఉండగా, నా ప్రాణం, ఆ గుండిలో ప్రాణం ఉండగా అంటారే, నేను చూస్తుండగా నువ్వు సీతమ్మని తీసుకుని వెళ్ళలేవు. హేతుభి న్యాయ సంయుక్తై ధ్రువ వేదశ్రుతి నివా. చాలా అద్భుతమైనటువంటి ఉపమానం. వేదములలో ఒక ప్రమాణం ఉంటుంది, దాన్ని వేదశ్రుతి అంటారు. వేదం చెప్పే అద్భుతమైన ప్రమాణాన్ని వాటిని దేని రక్షిస్తాయి. కుయుక్తులు ఇది వేదంలో ఇది అప్రమాణము అంటారు. బౌద్ధాదులు, వీళ్ళ జైనులు, బౌద్ధులు, ఇతర వాక్యమతస్థులంతా కూడా ఆ వాక్యమును అప్రమాణంగా స్వీకరిస్తారు. కానీ ఒక న్యాయశాస్త్రం ఉంది. న్యాయము, గౌతము న్యాయ సూత్రాలని న్యాయశాస్త్రం. ఆ న్యాయసూత్రంలో ఒక్కొక్క సూత్రం వేదంలో ఉండే ఒక్కొక్క మంత్రానికి రక్షణ కవచంలో ఉంది. ఎక్కడ ఏ వేద మంత్రం దీన్ని తీసుకుని దీనికి అర్థం చెప్పండి, ఇదంతా అబద్ధం తప్పే కదా అంటే ఆ న్యాయసూత్రం ఇది ఎంత కరెక్టో సమర్థించేటట్టుగా న్యాయసూత్రాలు ఉంటాయి. కాబట్టి నేనెవరినో తెలుసునా, ఆ న్యాయసూత్రం లాంటి వాడి. నీవెవరో తెలుసునా, వేదానికి తప్పుడు అర్థం చెప్పేలాంటి వాడి, వేదార్థాన్ని అపహరించుకున్నవాడివి. సీతమ్మ ఎవరు తెలుసునా, వేదశ్రుతి, వేదవతి ఆజ్ఞ. గుర్తు చేశారు రావణాసురుడు. వేదవతి నేను సంహరిస్తుంది అని కథ ఉన్నది కదా నీ జీవితంలో. ఆవిడ వేదశ్రుతిరా, వేదవతిరా అని చెప్పకుండా వేదశ్రుతి అని గుర్తు చేసినట్టుగా జటాయువు చెప్పాడు. వాడికి ఎక్కద్దు, ఎక్కడ
యుధ్యస్వ ఇది శూరోసి దా యుద్ధం చెయ్యి. నీకే గనక సూర్యుడవైతే, నీవే గనక సూర్యుడవైతే ముహూర్తం తిష్ట రావణ, ఒక్క ముహూర్త కాలం చాలు రావణ. సయిష్యసే హతో భూమౌ, సచ్చి భూమి మీద పడుకుంటావు. యథాపూర్వం ఖరస్తదా, ఎలాగైతే నీ కరుడు ఆ జనస్థానంలో కింద పడి దుమ్ముపడి కింద పడ్డాడో వాళ్ళని చెప్పాడు కదా, నిపాతిత కింద దుమ్ములో పడిపోయాడని చెప్పాడే, అలా నువ్వు పడిపోతావు. అసకృత్ సంయుగే ఏన నిహతా దైత్యదానవాః నచిరాచ్చీరవాసాస్త్వాం రామో యుధి వధిష్యతి. రాముడు ఎంతవాడు తెలుసురా నీకు? నేను చంపడం కాదయ్యా, అసకృత్ చాలా మార్లు సంయుగే యుద్ధమునందు దైత్యదానవులు, దైత్యులు కావచ్చు దానవులు కావచ్చు, చీరవాసాహ రాముడు ఎలాంటి వాడు? కేవలం తాపస వేషంలో ఉండే రాముని చేతిలో ఎంతమంది చచ్చారో నీకేం తెలీదా? ఎంతమందిని చంపగలిగాడో రాముడు? నువ్వు ఒక లెక్క అనుకుంటున్నావా? కిన్ను శక్యం మయా కర్తుం గతౌ దూరం నృపాత్మజౌ క్షిప్రం త్వన్నస్యసే నీచ తయోర్భీతో న సంశయః. కిన్ను శక్యం మయా కర్తుం గతౌ దూరం నృపాత్మజౌ. నృపాత్మజులిద్దరూ చాలా దూరంలో ఉన్నారు. వాడు లేరు కదా, ఏమీ చేయలేరు అనుకుంటున్నావేమో. కిన్ను శక్యం మయా కర్తుం అంటున్నాడు. అయ్యో రాముడు ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు, లక్ష్మణస్వామి ఎంత దూరంలో ఉన్నాడు, నేను ఒక్కడిని ఇప్పుడు నిలవరించాలి అని మనస్సులో ఉండేటువంటి మాట. అతను ఒక మనస్సులో మాట ఉంటుంది కదా. ఇప్పుడు వాడు దుర్మార్గుడు తెలుస్తోంది, వాడితో యుద్ధం చేయలేరని కూడా ఉంది. కానీ కొంచెం ధైర్యంగా ప్రదర్శించి వాడికి భయం కలిగించవలసినటువంటి బాధ్యత యోధుడుగా ఎప్పుడు ఉంటుంది. యోధుడు ఎప్పుడు కూడా యుద్ధానికి దిగినవాడు ఎప్పుడు కూడా నేను నీతో రాలేనండి, మన్నించండి, సారి నేను వెళ్ళిపోతాను అనడానికి వీల్లేదు కదా. ఆ రంగంలోకి దిగితే దెబ్బలు తినన్నా భరించాలి. ఆ దెబ్బలు తినేంత వరకు కూడా ధైర్యంగా నిలబడగా నేను కొట్టేవాడిని అన్నట్టుగానే అవకాశం కోసం ఎదురు చూస్తూ కొట్టాలి. అలాంటి స్థితిలో అయ్యో నేను ఒక్కడిని కదా, మయా కర్తుం శక్యసే, వీడిని ఆపడం నా తరం అవుతుందా, అరే రే రామలక్ష్మణులు ఇద్దరు దూరంగా ఉన్నారే అయ్యో అనుకుని తయో నశ్యసే నీచ క్షిప్రంతం, అయినా సరే నా యొక్క శక్తి వంచన లేకుండా నీతో నేను యుద్ధం చేస్తాను. భీతో న సంశయ, మాత్రం భయపడిన వాడే కదా రాముడు లక్ష్మణుడు లేనప్పుడు వీడు అపహరించాడు. అంటే రామలక్ష్మణుడు అంటే భయం వీడుకున్నదన్నమాట. ఉంటే ఇలా రాడు కదా. ఇక్కడ వాళ్ళంటే భయం ఉన్నది కాబట్టి ఆ భయమే నాకు ఆయుధంగా నేను యుద్ధం చేస్తాను. ఒక వ్యక్తికి బలహీనత కూడా మనకి బలం అవుతుంది. ఇప్పుడు కూడా వీడికుండే బలహీనత ఏంది? రామలక్ష్మణుడు లేకుండా దొంగిలించాలనుకునే నీచ బుద్ధే వీడి బలహీనత అన్నమాట. ఇక్కడ ఆ బలహీనత చాలనిపించింది. యుద్ధానికి సిద్ధమవుతున్నాడు జటాయువు. నహి మే జీవమానస్య నయిష్యసి శుభామిమాం సీతాం కమలపత్రాక్షీం రామస్య మహిషీం ప్రియాం. నేను రోజు చూస్తుంటే ఎంత అందమైన కళ్ళు సీతమ్మవి. అలాంటి కళ్ళు కాస్త ఈరోజు చెమర్చి దుఃఖాశ్రును కారుస్తున్నాయంటే నీ వల్ల కదా. ఎంత ప్రేమగా ఎంత ప్రీతిగా ఉండేది అలాంటి ఆవిడ శోకదేవతలా నేను చూస్తున్నానే, అది నీ వల్ల కదా. సీత నాగేటి చాల్లో దొరికింది, అంత పవిత్రమైనటువంటి స్త్రీమూర్తిని ఇంత అవమానానికి గురి చేస్తున్నావే, ఇది నీకు తగునా అన్నట్టుగా 3 విశేషణాలు వేశాడు జటాయువు. వేసి అవశ్యంతు మయా కార్యం ప్రియంతస్య మహాత్మనః జీవితేనాపి రామస్య తథా దశరథస్య చ నహి మే జీవమానస్య నయిష్యసి. నేను బ్రతికి ఉండగా రావణ నువ్వు సీతమ్మని తీసుకుని వెళ్ళలేవు. శుభాం ఇమాం ఈవిడ్ని అని చెప్పాడు. ఇప్పుడు అవశ్యంతు మయా కాదు, ఇప్పుడు నేను ఎలాగైనా సరే యుద్ధము చేసి తీరవలసినదే. ఎందుకు? రామునికి ప్రియాన్ని కలిగించాలి. రాముడికి మాటనిచ్చాను కదా, మాట నిలబెట్టుకున్నవాడని కావాలి, సత్యసంధుణ్ణి కావాలి. కాబట్టి అంతేనా, నా మిత్రుడైనటువంటి దశరథుడు, నన్ను ఒకనాడు కాపాడినవాడు దశరథుడు, నేను దశరథుడిని కాపాడాను. ఒక సముద్రంలో కొట్టుకుపోతూ ఉంటే మా ఇద్దరికి గొప్ప మైత్రి ఉన్నది. మనం చెప్పుకున్నాం కదా అరణ్యకాండ ప్రారంభంలో. అలా మైత్రి కలిగినటువంటి నా మిత్రుడైన దశరథ మహారాజు కూడా నేను హితాన్ని చెయ్యాలనుకుంటే ఖచ్చితంగా నేను యుద్ధాన్ని చేయవలసిన వాడిని. అంటే తిష్ట దశగ్రీవ, ఆగరా దశగ్రీవుడా, 10 తలకాయల వాడ. ముహూర్తం పశ్య రావణ, ఒక ముహూర్త కాలం చూడు, నీకు యుద్ధాతిథ్యం ప్రదాస్యామి యావత్ ప్రాణం నిశాచర. చాలా గొప్ప మాట, ఒక యోధుడు మంచి ధైర్యంగా పలికే మాట. నీకు యుద్ధం అనే ఆతిథ్యాన్ని ఇస్తానరా, మా ఊరు వచ్చావు కదా నువ్వు,
నా రాజ్యానికి వచ్చావు కదా, మా ఇంటి దాకా వచ్చిన వాడివి, నీకు ఆతిథ్యం ఇవ్వకపోతే తప్పవద్దు, ధర్మశాస్త్రం ఒప్పుకుంటుందా? ఒప్పుకోదు. నీకేం ఆతిథ్యం ఇవ్వాలి? యుద్ధమనే ఆతిథ్యాన్ని నీకు ఇస్తానురా. యుద్ధాతిథ్యం ప్రదాస్యామి యావత్ ప్రాణం నిశాచర. ప్రాణం ఉన్నంత వరకు నేను నీతో పోరాడతానని ఒక అర్థం. వేరే పాఠాంతరంలో యావత్ సత్వం నిశాచర, ఎంతవరకైతే నాకు బలం ఉన్నదో అంతవరకు దెబ్బలాడతా అని 2 పాఠాలు కూడా ఈ సందర్భంలో మనకు కనిపిస్తాయి. అలాగా అని వృంతాదివ ఫలం త్వాంతు పాతయేయం రథోత్తమాత్. ఒక తాడి చెట్టు మీద ఒక పండు పండింది, దానికి ఆ తాడి చెట్టుకుండే వృంతం అంటారు. అంటే ఆ తొడిమ అంటుకుని ఉంటుంది. అది పెద్దగా ఊడాలి అంటే ఏదో చిన్న సందర్భం, దానికి ఏ పక్షో ఇలా వాలి వెళ్ళిపోతే చాలు ఊడిపోతుంది. అలా అంత అనాయాసంగా తొడిమ నుండి ఒక తాళఫలాన్ని పడేసినంత అనాయాసంగా కాకతాళీయం అని అంటారే, అలా కాకతాళీయంగా నేను సంహరించి రథము నుండి కింద పడేస్తాను, జాగ్రత్త అన్నాడు. అతను చేసిన 3 ప్రతిజ్ఞ నెరవేర్చుకుంటాడు తమాషాగా. నిన్ను క్షేమంగా వెళ్ళనివ్వను అంటాడు, అని రక్కి 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 పంపిస్తాడు. నేను నిన్ను పడేస్తానంటాడు, రథంలోంచి లాగి కింద పడేస్తాడు. కింద పడతాడు. కింద పడ్డాక సీతమ్మ కింద పడిపోతుంది. రథంలో నుంచి పైనుంచి పాపం దెబ్బలు తగులుతాయి. సీతమ్మ ఉరుకుతూ ఉంటుంది. ఆ జటాయువుని చంపి సీత వెనకాల పడతాడు. చాలా భయంకరమైనటువంటి దృశ్యాలని వాల్మీకి చిత్ర రూపంలో మనకు అందిస్తాడు. అప్పటిదాకా ఈ జటాయువుతో కాసేపు యుద్ధం చేయనిద్దాం, ముహూర్తం కాదు, ఒక 15 రోజుల పాటు యుద్ధం చేయి. 15 రోజుల తర్వాత మళ్ళీ 12వ తారీఖు నుంచి మన రామాయణ ప్రవచనాలు కొనసాగుతాయి. కాబట్టి ఈ 15 రోజులు అవకాశం ఇచ్చి రావణాసుడికి జటాయువుకి యుద్ధం, జటాయు యొక్క పరాక్రమాన్ని చూపించుకునేటువంటి అవకాశం కలిగిద్దాం. ఆ రకంగా మళ్ళీ 12వ తారీఖు నుంచి మన రామాయణ ప్రవచనాలు కొనసాగుతాయి. ఏవమే ఇత్యార్షే వాల్మీకియే శ్రీరామాయణే ఆదికావ్యే అరణ్యకాండే 50 సర్గః. ఏవమేతత్పురావృత్తం ఆఖ్యానం భద్రమస్తు వః ప్రవ్యాహరత విశ్రబ్ధం ఫలం విష్ణో ప్రవర్ధతాం. లాభస్తేషాం జయస్తేషాం కుతస్తేషాం పరాభవః. ఏషామిందీవరస్యామో హృదయస్థో జనార్దనః. కాలే వర్షతు పర్జన్యః పృథివీ సస్యశాలినీ. దేశోऽयं క్షోభరహితః బ్రాహ్మణాः సంతు నిర్భయాः. కావేరీ వర్ధతాం కాలే కాలే వర్షతు వాసవః. శ్రీరంగనాథో జయతు శ్రీరంగశ్రీశ్చ వర్ధతాం. స్వస్తి ప్రజాభ్యః పరిపాలయంతాం న్యాయ్యేన మార్గేణ మహీం మహిషాः. గోబ్రాహ్మణేభ్యः శుభమస్తు నిత్యం. లోకాः సమస్తాः సుఖినో భవంతు.